Okay, right. See, a 3-digit number is created with 3 different digits. Okay, be careful about it. With different digits. Right. ఇందుకు repetition ఉండకూడదు. Randomly chosen from 1 to 5. Okay, clearly they have mentioned from 1 to 5. You are not supposed to take all 0 to 9. Right? Right. Numbers to be chosen from 1 to 5 only. What is the probability that the number is divisible by 15? Okay, the number is of the form ABC. This number must be divisible by 15. Okay, a number 15 prime factorization into 3 into 5. If the number is divisible by 15 means it should be divisible by both 3 and 5. If the number is divisible by both 3 and 5, definitely it is divisible by 15 because LCM of 3 and 5 is 15 only. Okay, right. ఏదైనా ఒక నెంబరు 5 తో డివిజన్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ యూనిట్స్ డిజిట్ మస్ట్ బి 0 or 5. యూనిట్స్ డిజిట్స్ either 0 or 5. ఏ 0 పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకు? అవైలబిలిటీ ఉంది నీకు ఓన్లీ 1 to 5. ఓకే, 1 to 5. సో 0 పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి we are having only the possible value for C is equal to 5. Okay, possible value for C is equal to 5. Next, the condition for the number divisible by 3. Decimal లోనే ఉన్నాం మనము. Okay, right? Divisible by 3 అంటే sum of the digits must be multiple of 3. So A plus B plus C is equal to some 3k. Some 3k. Okay, possibilities ఏమంటే 3k 0 3 multiples of 3 0 3 6 9 12 15 etc. 0 పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? ఉండదు. ఓకే, 3 పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? ఎందుకు? మినిమం నెంబర్ ఏముంటుంది మనకి? 1 2 3 ఉంటుంది. సో మినిమం పాసిబుల్ సమ్ ఎంత ఉంటుంది? 7 ఉంటుంది. 3 to 5 plus 1 6. ఓకే, మినిమం పాసిబుల్ సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ అండ్ మాక్సిమం పాసిబుల్ సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ 12 ఉంటుంది. సో 3 అనే పాసిబిలిటీ లేదు. 6 ఉండొచ్చు. 6 ఉండొచ్చా? యా, ఇట్ కెన్ బి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 2 3 దెన్ వీ హ్యావ్ 6. 9 పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కదా? ఎందుకు? మాక్సిమం మనకి 12 వరకు ఉంది. సో 12 కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. 15 is not at all possible. Okay, so A plus B plus C can be 6. A plus B plus C is equal to 6. A plus B plus C can be 6, 9, 12. So A plus B plus C can be 6. Okay, 6 ఉంది అనుకో. C మనకి 6 5. From this we have A plus B equal to 6 minus 5 is equal to 1. For this case is never be possible. ఎందుకు? మినిమం A plus B 3 ఉంటుంది. So 6 is not to be considered. Next, if A plus B plus C equal to 9, then 9 minus 5. A plus B equal to 4. 9 minus 5 which is equal to 4. So A plus B can be 4. Okay, A plus B 4 అయితే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? A plus B 4 ఉండాలంటే A కామా B వాల్యూస్. ఇప్పుడు A 1 అయితే A 1 ఉండొచ్చు, A 2 ఉండొచ్చు, A 3 ఉండొచ్చా? A 3 ఉండొచ్చా? 2 ఉండొచ్చా? యాక్చువల్గా అయితే ఉండొచ్చు, బట్ ఇక డిఫరెంట్ ఉండాలి. 2 ఉండాలంటే వాళ్ళు B 2 అవుతుంది. 1 3 3 1. ఓకే, 2 అవుతుంది. నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఎందుకు? వాళ్ళు ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిజిట్స్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, సో ఓన్లీ 2 వేస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏకి బికి. రైట్, నెక్స్ట్ కేసు. ఇఫ్ A plus B plus C is equal to A plus B plus C equal to 12. A plus B plus C equal to 12. In this case A plus B equal to 7. So A comma B can be 1 2 3 4 5 6. 6 గా ఉండొచ్చు కదా? ఓకే, అప్ టు 5. రైట్, అప్ టు 5. ఎందుకు? ఓకే, C ఆల్రెడీ 5 తీసేసుకున్నాం. రైట్, 4 1 కామా 6. 6 అనేది లేదు ఒక పాసిబిలిటీ. 2 కామా 5 నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకు? 5 ఆల్రెడీ రిజర్వ్డ్. Cకి కంపల్సరీ Cకి ఉండాలి. సో 3 కామా 4 4 కామా 3. These two can be possible. ఇక్కడ ఈ రెండు పాసిబుల్.
So favorable outcomes are 4 only, and total outcomes are 5 into 4 into 3. Required probability equal to favorable outcomes 4 divided by 5 into 4 into 3. total outcomes 5 into 4 into 3 1 by is equal to 1 by 50. నథింగ్ కండిషన్ చేసుకుంటూ డిఫరెంట్ ఇస్తారు. 15 కాదు 25 అంటారు, 225 అంటారు, నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ లో 81 అంటారు. ఓకే, నెంబర్ సిరీస్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్గా. ఇది ఈ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, దానికే ప్రాబబిలిటీ లింక్అప్ చేశాడు అంతే. ఓకే రైట్. చదువు క్వశ్చన్ చదువు. A large cube is painted red on all 6 sides and then cut into 64 smaller congruent cubes. అంటే మీనింగ్ అది ఒక 4 by 4 by 4 అనే దానిలో కట్ చేశారు వాళ్ళు. అది అంతే మీనింగ్. A large cube is painted red on all 6 sides and then all 6 sides, and then okay okay all 6 sides paint చేశారంట ఒక క్యూబ్ కి, అండ్ దెన్ కట్ ఇంటూ 64 స్మాలర్ కాంగ్రుయెంట్ క్యూబ్స్. ఓకే, 64 క్యూబ్స్ చేశారంటే అంటే ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ క్యూబ్ ఏంటి 64 అనే కదా, which is equal to some a cube. So each side of the cube is equal to 4. Small cubes అన్ని ఎలా ఉంటాయి 4. ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ అది. ఓకే, 1 యూనిట్ క్యూబ్ తీసుకున్నాం అనుకో, నీకు మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి 4 యూనిట్స్ ఉంటాయి దానికి అక్కడ. అంటే నీకు గివెన్ క్యూబ్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 4 by 4 into 4 into 4. ఓకే, 64 యూనిట్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయి చిన్నవి అనుకో. 64 స్మాలర్ కాంగ్రుయెంట్ క్యూబ్స్ ని 64 యూనిట్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయి అనుకో. ఓకే రైట్, దట్ నథింగ్ బట్ హైట్ 4 లైక్ దిస్ 1 2 3 4, లెంత్ వైజ్ 4 1 2 3 4, విడ్త్ వైజ్ కూడా 4 1 2 3 4. రైట్, ఇటు 1 2 3 4 1 2 3 4. రైట్, దాన్ని విజువలైజ్ చేసుకోవడం అంతే, నథింగ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ ద స్మాల్ క్యూబ్స్ ఆర్ పెయింటెడ్ రెడ్ ఆన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ సైడ్? ఓకే, ఈ కామన్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఈ క్యూబ్ కి పెయింట్ చేసామని చెప్పి జనరల్ గా యాప్టిట్యూడ్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఈ క్వశ్చన్స్. దానికే ప్రాబిలిటీ లింక్ చేశాడు అంతే. క్యూబ్ కి ఏమంటారు, నీకు మొత్తం పెయింట్ వేసినప్పుడు ఓన్లీ 1 ఫేస్ పెయింట్ అయ్యే చిన్న స్మాల్ క్యూబ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 2 ఫేసెస్ ఎన్ని ఉంటాయి, 3 ఫేసెస్ ఎన్ని ఉంటాయి, నిల్లు ఏ పెయింట్ కూడా లేకుండా ఎన్ని క్యూబ్స్ ఉంటాయి అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, సి ఇక్కడ చూడు, సపోజ్ ఇది క్వశ్చన్ చూసుకో. 4 into 4 into 4, దట్ నథింగ్ బట్ లెంత్ 4 విడ్త్ 4 అండ్ హైట్ ఆల్సో 4, ఈచ్ 1 యూనిట్ క్యూబ్ అనుకుంటే. రైట్, సి ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటున్నాము, ఇప్పుడు 3 ఫేసెస్ కార్నర్ లో ఫేసులు ఉంటాయి కదా, దీని మొత్తానికి మనకు కనపడే ఫేసెస్ సర్ఫేసెస్ 1 2 3, దాని డౌన్ లో ఒకటి ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది, బ్యాక్ సైడ్ ఇంకోటి ఉంటుంది, మొత్తం 6 ఫేసెస్. రైట్, 6 ఫేసెస్. రైట్, దీనిలో ఇప్పుడు అన్నిటికీ పెయింట్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు కొన్ని క్యూబ్స్ కి ఓన్లీ 1 ఫేస్ కి ఉంటుంది, కొన్నిటికి 2 ఫేస్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి 3 ఫేస్ పెయింట్ అవుతుంది, కొన్ని పీసెస్ కి ఏమో అసలు పెయింటే టచ్ అవ్వదు. అసలు ఇవేంటి టచ్ అవ్వదు, లోపల ఉన్న వాటికి టచ్ అవ్వండి. ఓకే రైట్, సరే ఓకే అలా ఉంచు. ఇప్పుడు 3 ఫేసెస్ అయ్యి ఎక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, ఈ సర్ఫేస్ తీసుకుంటే 3 ఫేసెస్ పెయింట్ అయ్యేది. ఓకే, దీనికి పెయింట్ అవుతుంది, దీనికి పెయింట్ అవుతుంది, దీనికి పెయింట్ అవుతుంది. రైట్, 3 ఫేసెస్ కి. అంటే ఏ పీస్ ఇది, కార్నర్ పీస్. డెఫినెట్లీ కార్నర్ పీస్ కి 3 ఫేసెస్ పెయింట్ అవుతుంది. ఓకే, 3 ఫేసెస్ పెయింట్ అయ్యేది కార్నర్ పీస్. కార్నర్ పీస్ ఏంటంటే దేనికైనా కానీ మనకి 8 కార్నర్స్ ఉంటాయి, 8 వర్టిసెస్ ఉంటాయి, 8 క్యూబ్స్ ఉంటాయి. క్యూబ్ కైనా క్యూబాయిడ్ కైనా. ఓకే, 8 క్యూబ్స్, 3 ఫేసెస్ పెయింట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ 1 ఫేస్ పెయింట్ అయ్యేది చూద్దాం. 1 ఫేస్ పెయింట్, 1 ఫేస్ పెయింట్ అంటే ఏంటి, ఇవే కదా, క్లియర్ గా చూసుకో. 1 ఫేస్ పెయింట్ అంటే
ఒక సర్ఫేస్ లో నీకేముండాలి, టాప్ రో తీసేస్తున్నాము, బాటమ్ రో తీసేస్తున్నాము, లెఫ్ట్ తీసేస్తున్నాము, రైట్ తీసేస్తున్నాము. ఓకే, క్లియర్ ఏం లేదు, సింపుల్ అనలైజేషన్ అంతే. ఇదే కదా నీకు సెంటర్ లో ఉండి సింగిల్ ఫేస్ అవ్వాలంటే సెంటర్ పీసెస్ క్యూబ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, క్యూబాయిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిఫరెంట్, నథింగ్. క్యూబ్ అయినా క్యూబాయిడ్ అయినా చూడు, సెంటర్ ఫేస్ అంటే ఏంటి, టాప్ లో ఒక లేయర్ తీసేస్తావు, బాటమ్ లో ఒక లేయర్ తీసేస్తున్నావు, లెఫ్ట్ కి ఒక లేయర్ తీసేస్తావు, రైట్ కి కూడా ఇంకొక లేయర్ తీసేస్తాం నీకు. అలాగే సేమ్ అటు సైడ్ కూడా చేస్తాం కదా. ఓకే, 2 2 తీసేస్తున్నావు నీకు. యాక్చువల్గా క్యూబ్ నీకు క్యూబాయిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడుతున్నా. ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి డిఫరెంట్ సైడ్స్. ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నాం, దీనికి ఈ ఫేస్ లో కావాలనుకున్నప్పుడు ఇటు 2 ఫేస్ తీసేస్తున్నాము, టాప్ లో ఫేస్ తీసేస్తున్నాము, అటు సైడ్ కూడా 2 ఫేస్ తీసేస్తున్నాము. సో క్యూబ్ ఎలా మారిపోతుంది, a-2 b-2 ఇంటూ c-2. ఓకే, అన్నిట్లో కూడా 3 ఫేస్ లో కూడా టాప్ బాటమ్ తీసేసుకున్నావు, లెఫ్ట్ రైట్ తీసేసుకున్నావు, ఫ్రంట్ బ్యాక్ తీసేసుకున్నావు. ఓకే, ఫ్రంట్ బ్యాక్ 2 తీసేసినావు, లెఫ్ట్ రైట్ 2 తీసేసినావు. ఓకే, టాప్ బాటమ్ కూడా 2 తీసేస్తున్నావు. తీసేస్తే నీకు కంపల్సరీ ఉండే పీసులు అన్నిట్లో ఏంటి, ఓన్లీ 1 పీసే టచ్ అవుతుంది, అది పెయింట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు న్యూ క్యూబ్ ఒకటి ఫామ్ అయింది కదా నీకు. యాక్చువల్ క్యూబ్ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి, న్యూ క్యూబ్ ఇంకోటి ఫామ్ అయింది, a-2 ఇంటూ b-2 ఇంటూ c-2. అంటే ఏంటి, మొత్తం పైన లేయర్స్ మనకి మనకు కనపడే మనకి అవుట్ బౌండరీ ఉంది కదా, షేప్ అంతా తీసేసాం. ఓకే, పైన తీసేసాం, కింద తీసేసాం, లెఫ్ట్ రైట్ తీసేసాం, ఫ్రంట్ బ్యాక్ తీసేసాం, మొత్తం లోపల ఉన్న క్యూబే కదా ఇప్పుడు ఉంది నీకు. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు లోపల ఉన్న క్యూబ్ కి పెయింట్ టచ్ అవ్వదు కదా నీకు. ఓకే, సో కరస్పాండింగ్ దీని వాల్యూమ్ ఎంత ఉంటుందో అవన్నీ కూడా నో పెయింట్ పీసెస్ కదా ఇవి, నో పెయింట్ పీసెస్ కదా ఇవి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్ కి ఈ అవుట్ సైడ్ లేయర్ సపోజ్ దీన్ని తీయకుండా ఉంచావే అనుకో, ఓన్లీ లెఫ్ట్ రైట్ తీసేసినావు. ఓకే, దీన్ని అట్లాగే ఉంచావు అంటే ఏం, నీకు ఈ ఫ్రంట్ మీద ఉన్న ప్లేసే కదా అది, అంటే ఇండైరెక్ట్లీ దీని సర్ఫేస్ ఏరియానే కదా 1 ఫేస్ ఉండేది. ఓకే, ఇండైరెక్ట్లీ ఈ 1 ఫేస్ ఉండే ఏంటి, ఈ చిన్న క్యూబ్ సర్ఫేస్ ఏరియానే కదా. సో దీని సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమవుతుంది, దీని సర్ఫేస్ ఏరియా, అన్ని సర్ఫేసెస్ ఏరియా ఇంకోటి సింప్లీ 3 ఇంటూ మామూలు ఏరియా, దీని ఏరియా దాని ఏరియా దాని ఏరియా. ఓకే, a square ప్లస్ a square ప్లస్ a క్యూబ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓకే, సో దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 6a². ఓకే, రైట్, క్లియరా. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నీకు ఇది సర్ఫేస్ ఏరియా అంతే, ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకో, తీసి సింపుల్ అంతే కాన్సెప్ట్. ఇది సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 2 ఇంటూ ఫ్రంట్ దాని ఏరియా, a-2 ఇంటూ b-2 ప్లస్ అదే 2 ఇంటూ వేసుకున్నాం కూడా ఫ్రంట్ బ్యాక్ అయిపోయింది, టాప్ b-2 ఇంటూ c-2, బాటమ్ కూడా వచ్చేసింది 2 వేసుకున్నావు కాబట్టి, ప్లస్ లెఫ్ట్ రైట్ a-2 ఇంటూ c-2, a-2 ఇంటూ c-2. ఇదేంటి, ఓన్లీ 1 ఫేస్ టచ్ అయ్యేది, రైట్. నెక్స్ట్ 2 ఫేసెస్ టచ్ చేయొచ్చు చూడు, సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్. ఆల్రెడీ 2 తీసేసుకున్నావు అన్ని. ఇప్పుడు నువ్వు 2 ఫేస్ అంటే నీకు ఎడ్జ్ పీసులే కదా, ఓన్లీ 2 కనెక్ట్ అయ్యేది ఏంటి ఎడ్జ్, దీంట్లో ఓన్లీ 2 టచ్ అయ్యేది ఇదే కదా ఎడ్జ్ పీసు. జస్ట్ విజువలేషన్ అంతే, ఏం లేదు దీంట్లో, ఎడ్జ్ పీస్ ఇది మాత్రమే 2 ఫేసెస్ కనెక్ట్ అవుతాయి. ఈ 2 ఫేస్లు అంటే ఏంటి నీకు చూడు, ఈ 2 పీసులు అంటే ఏంటి నీకు, ఎగ్జాక్ట్ గా ఇందాక ఇది లేయర్ తీసేసిన తర్వాత దీని పైన ఉన్న పీసులే కదా, అంటే దీని లెంతే కదా నీకు. ఓకే, ఫ్రంట్ పాయింట్ ఆఫ్ దీని లెంతే కదా, ఇటు ఒక లెంత్ ఉంటుంది, అటువైపు ఇంకో లెంత్ ఉంటుంది, అది పక్కన పెడతారో చూద్దాం. ఇది లెంత్,
ఓకే, నెక్స్ట్ దీని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి, ఈ లెంతే కదా, ఈ లెంత్ ఎడ్జ్ కి. దీని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఈ రెండే కదా ఎడ్జ్ పీసులు. ఓకే, దీని లెంతే కదా అది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఇదేంటి, టాప్ బాటమ్ అయిపోయింది, లెఫ్ట్ రైట్ అయిపోయింది. ఇదేంటి ఫ్రంట్, లేదంటే ఫ్రంట్ బ్యాక్ అనుకో. టాప్ బాటమ్, ఓకే, ఫ్రంట్ బ్యాక్, లెఫ్ట్ రైట్. నీకేముంటది, నీకు యాక్చువల్గా లెంత్ ఆఫ్ ద సైడ్సే కదా ఇవి. టూ పీసెస్ ఉన్నది హాఫ్ చిన్న క్యూబ్ లో లెంత్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్ కదా నీకు ఉండేది. ఏది లెంత్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఎంత ఉందో అవన్నీ కూడా ఓన్లీ టూనే పెయింట్ అయి ఉంటాయి. రైట్, దాని లెంత్ ఎంత ఉంటుంది, ఇది ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, అటు 2 ఉంటాయి, మళ్ళీ కింద 2, ఇటువైపు 2, 8. రైట్, సిమిలర్లీ ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, మళ్ళీ దాని కింద 2, ఇటు 2, 8, మళ్ళీ ఈ 2 ఉన్నాయి, ఈ 2 ఉన్నాయి, 4, మళ్ళీ దీని బ్యాక్ సైడ్ లో ఇంకో 4. అంటే ఏంటి, సిమి పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద స్మాల్ క్యూబాయిడ్. అంతే కదా, నీకేమైంది, ఈ సైడు మళ్ళీ విడ్త్ అండ్ టాప్, ఈ సైడ్ లో ఎన్ని పీసులు ఉన్నాయి, ఓకే, ఇటు సైడ్ లో ఎన్ని పీసులు ఉన్నాయి, మళ్ళీ టాప్ కి ఎన్ని పీసులు ఉన్నాయి. అంటే ఈ స్మాల్ క్యూబ్ కానీ స్మాల్ క్యూబాయిడ్ కానీ పెరిమీటరే కదా నీకు, నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అన్నప్పుడు వాటిపైనే కదా ఉంది. ఓకే, సో 2 పీస్ ఉండేది ఏముంటుంది నీకు ఇప్పుడు, సింప్లీ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ దిస్ స్మాల్ క్యూబాయిడ్. సింప్లీ పెరిమీటర్ ఆఫ్ దిస్ క్యూబాయిడ్ స్మాల్ ఏమవుతుంది, 4 into a-2 plus b-2 plus c-, ఇదేగా పెరిమీటర్ అంటే. ఎందుకు 4 ఎందుకు అనుకుంటున్నావు, ఇది ఒకటే తీసుకున్నావు అనుకో, ఈచ్ కింద ఉంటాయి, 1 అటువైపు ఉంటుంది, 2 ఇటు 3 దానికి అటువైపు ఉంటుంది 4. ఓకే, నీకు క్యూబ్ చూసుకో, మొత్తం 12 ఎడ్జెస్ కదా క్యూబ్ కి. ఏ అంటే a plus a into 4, 12 ఎడ్జెస్. సో 4 into a-2 plus b-2 plus c-. ఓకే, వీటిలో ఏముంటుంది, ఇదేంటి నీకు ఇప్పుడు 2 faces పెయింట్, 2 faces పెయింట్ అయినవి. ఓకే, ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏంటి, 1 face పెయింట్ ఆఫ్ బిగ్ క్యూబ్, 1 face పెయింట్ అయింది. నీకు ఈ వాల్యూమ్ ఏంటి, నో పెయింట్. నో పెయింట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన క్యూబ్ ఏంటి నీకు 4 into 4 into 4, రైట్, 4 into 4 into 4, ఇది యాక్చువల్ క్యూబ్. సో మనం ఏం చేసుకున్నాం, సింప్లీ అన్నిటికీ టాప్ లేయర్ బాటమ్ లేయర్ తీసేస్తున్నాము, ఫ్రంట్ బ్యాక్ లేయర్ తీసేస్తున్నాము, లెఫ్ట్ రైట్ తీసేస్తున్నాము. సో న్యూ షేప్ ఏమైంది నీకు, 4 minus 2 into 4 minus 2 దిస్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 2 into 2 into 2. ఈ ఫిగర్ వచ్చేసింది నీకు 2 into 2 into 2. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో మొత్తం రాసుకుందాం, నిల్, నో పెయింట్, నో పెయింట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ క్యూబ్ దీనిది. ఓకే, సింపుల్ గా ఏంటంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ కదా 8, 2 క్యూబ్ 8. ఓకే, 1 face, సింప్లీ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ క్యూబ్, రైట్, అంటే 6a square is equal to 6 into 4, 24, right. Next 2 faces, ఏమి గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. ఓకే, 2 faces అంటే పెరిమీటర్ ఆఫ్ దిస్ క్యూబే కదా, 4 into 2 plus 2 plus 2, 24. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 face యాక్చువల్ గా దేనికైనా కానీ అది 3 faces, సారీ, క్యూబాయిడ్ 3 faces ఉంటే కంపల్సరీ 8 ఉంటాయి, ఎందుకు కార్నర్ పీసెస్ 8. ఓకే, సో టోటల్ పీస్ సరిపోయినాయి కదా, 8 plus 8 16, 40 plus 2 20 64. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఏ క్యూబ్ అయినా ఇవ్వని, ఈ పెయింట్ దాంట్లో ఏం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. ఓకే, జస్ట్ విజువలైజ్ చేసుకో, టాప్ బాటము, లెఫ్ట్ రైట్, ఫ్రంట్ బ్యాక్ తీసేసి
దట్ ఈస్ a minus 2 into b minus 2 into c minus 2. ఓకే, a minus 2 into b minus 2 into c minus 2. దీని వాల్యూమే నో పెయింట్, దాని సర్ఫేస్ ఏరియానే మన సర్ఫేస్ మీద కనబడేది. ఓకే, దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఉండేది, రైట్. అదే వన్ పెయింట్, వన్ ఫేస్ పెయింట్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, దీని పెరిమీటరే 2 ఫేసెస్ పెయింట్. ఎడ్జ్ పీసులు అయ్యి జస్ట్ ఎడ్జ్ లో ఉండేది. ఎడ్జ్ పీసులు, సెంటర్ పీసులు, కార్నర్ పీసులు, ఇన్సైడ్ పీసులు. ఓకే, ఇవన్నీ సింపుల్ గా వచ్చేస్తాయి, నీకు ఏది గుర్తుపెట్టుకోవద్దు ఇంకా. ఓకే, దీని మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఒక బాక్స్ ఉంది, టాప్ సైడ్ ఓపెన్ ఉంది అంటారు. ఓకే, టాప్ సైడ్ ఓపెన్ ఉంది అంటే ఓన్లీ టాప్, దాని టాప్ పీస్ అసలు లేదు. కేర్ఫుల్ చేసుకోవాలి మొత్తం ఎన్ని క్యూబ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ సిచ్యువేషన్ లో లోపల ఎంత క్వాంటిటీ పెడుతూ ఉంటారు, ఎంత క్వాంటిటీ అందులో ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఏంటి లోపల నుంచి ఇంకొక పీస్ కూడా తీసేసా అంటాడు. ఓకే, ఆ ఫేసెస్ అవన్నీ కరెక్ట్గా చూసుకొని కరెక్ట్గా విజువలైజ్ చేసుకోవాలి. క్యూబ్ మేకోసెల్ అని ఇట్లాగే ఉంటాయి పీసులు, జస్ట్ విజువలైజ్ చేసుకోవడం అంతే. ఏముంది, 2 తీసేసుకోవడం, 1 తీసేసుకోవడం. ఈ పెయింట్ కోసం అయితే సేమ్ డిమ్మీగా అన్నిట్లో నుంచి -2 -2 -2. దెన్ వాల్యూమ్, సర్ఫేస్ ఏరియా, పెరిమీటర్. ఓకే, వన్ సైడ్ అయితే ఫిక్స్, కార్నర్ పీసెస్. దేనికైనా 8 ఉంటాయి, క్యూబ్ కైనా క్యూబాయిడ్ కైనా, ఏ షేప్ కైనా కానీ. సో విత్ దిస్ ఏ షేప్ ఇచ్చినా క్యూబ్ కానీ క్యూబాయిడ్ కానీ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. ఇవన్నీ ఏముంటాయి చూడు. హౌ మెనీ స్మాల్ క్యూబ్స్ పెయింటెడ్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ అంటే సర్ఫేస్ పీసెస్ చూసుకున్నాం కదా. 6 into 8 24. అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ద క్యూబ్స్ నాట్ పెయింటెడ్? 8. కార్నర్ పీసేగా 24, ఇవి 8. నెక్స్ట్, ఏ క్యూబ్ ఈ సెలెక్టెడ్, సారీ ఇన్సైడ్ ఇవి. సో 2 into 2 into 2 8. ఓకే, a cube is selected at random and rolled. What is the probability that it has a red side facing up? ఓకే, మొత్తం 64 ఉన్నాయి. ఓకే, చూడు వాళ్ళు ఏమన్నారు, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ రెడ్ సైడ్ ఫేసింగ్ అప్? మన క్యూబ్స్ 64 ఉన్నాయి, రైట్. టోటల్ ఫేస్ ఎన్ని ఉంటాయి? 64 into 6, ఈచ్ 6 కదా. సో టోటల్ ఫేస్ ఎన్ని ఉంటాయి? నీకు అడుగుతుంది వాళ్ళు ఫేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ రెడ్ సైడ్ ఫేసింగ్ అప్? రెడ్ సైడ్ ఫేసింగ్ అప్. ఇప్పుడు కలర్ ఉన్న క్యూబ్ తీసుకున్నా కానీ అందులో మళ్ళీ రెడ్ సైడ్ ఫేసింగ్ పైకి ఉండాలి. ఓకే, కలర్ ఉన్నాయి ఏంటి మనకి? 1 కలర్ ఉన్నాయి, 0 కలర్ ఉన్నాయి, 3 కలర్ ఉన్నాయి, 2 కలర్ ఉన్నాయి. ఇవంతా ఎందుకు? మొత్తం 64 ఫేసెస్ ఉన్నాయి కదా. ఫేసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే వెళ్దాము. ఎన్ని రెడ్ ఫేసులు ఉన్నాయి, టోటల్ ఫేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓకే, రెడ్ ఫేసులో నుంచి ఒక ఫేస్ తీసుకోవటం. క్యూబ్ మాట్లాడడం లేదు, ఫేసెస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్స్ మాట్లాడుతున్నాం, రైట్. 64 క్యూబ్స్ ఉన్నాయి, 64 into 6 ఫేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది నీకు? మొత్తం 64 క్యూబ్స్, టోటల్ ఫేసెస్. ఇదే టోటల్ అవుట్కమ్స్. 64 into 6 సంథింగ్ ఎంతో కొంత. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ అవుట్కమ్స్, రైట్. టోటల్ అవుట్కమ్స్, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ ఫేసెస్ కదా. నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ ఫేసెస్ అంటే ఏమో సింపుల్, ఈచ్ వన్నే ఉండొచ్చు, అది కాదు అంటుంది. నేను అందుకే ఫేసెస్ మాట్లాడుతున్నాను, క్యూబ్ మాట్లాడటం లేదు. 1 ఫేస్ కాదు, క్యూబ్ తీసుకుంటే అప్పుడు అనుకోవాలి 1 ఫేసా, 3 ఫేసా, 2 ఫేసా అనేది. నేను మొత్తం ఎన్ని ఫేసెస్ ఉన్నాయంటున్నా, కలర్ పెయింట్ ఉన్న ఫేసెస్. ఓకే, ఫేస్ ఏ ఫేస్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు 3 ఫేసెస్ పెయింట్ ఉన్న క్యూబ్ తీసుకున్నాం. వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? టాప్ లో రెడ్ రావాలి అంతే. అందుకే ఫేసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, క్యూబ్ గురించి అనలేదు. సపరేట్ క్వశ్చన్ లాగా ట్రీట్ చేసుకుందాము. ఏంటి, అన్ని ఫేసెస్ లో కూడా రెడ్ ఫేస్ నాకు రావాలంతే. టాప్ లో నాకు రెడ్ ఫేస్ రావాలి. ఓకే, క్యూబ్ గురించి, క్యూబ్ లో అయితే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. కొన్ని క్యూబ్స్ కి 2 ఉంటాయి, కొన్నిటికి 3 ఉంటాయి, కొన్నిటికి ఏమి ఉండవు, కొన్నిటికి 1 ఉంటుంది. ఓకే, ఆ 1 ఉండే క్యూబ్ కూడా మరి టాప్ లో రావాలి మళ్ళీ అది.
అర్థమైందా? 1 క్యూబ్ రోల్ చేసామనుకో టాప్ లో ఏదైనా అవచ్చు 6, రైట్? అందుకని ఫేసెస్ గురించి తీసుకుంటున్నాను నేను. నాకు సపరేట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. నా దగ్గర ఎన్ని 64 into 6 ఫేసెస్ ఉన్నాయి. అందులో కలర్ ఉన్న ఫేస్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 సర్ఫేస్లు ఉన్నాయి. ఓకే, 6 సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి, 6 ఫేసెస్. ఈచ్ ఫేస్ లో 6 into 6 సర్ఫేస్ ఏరియానే కదా. నీకు మొత్తం ఏంటి పెయింట్ కావాలి, నీకు పెయింట్ ఇక్కడ సర్ఫేస్ మొత్తం పెయింట్ అయింది కదా, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియానే కదా నీకు పెయింట్ ఉన్నది. సో 6 into 4 into 4 6 into 4 into 4. లేదు అనుకుంటే నువ్వు ఇండివిజువల్ చేసుకుంటే నాకు 24 ఏమో 1 సైడ్ ఉన్నాయి, 24 ప్లస్ 24 ఏమో 2 సైడ్ ఉన్నాయి, 48 8 ఉన్నాయి, 24 96. ఓకే, ఇక్కడ 96 ఏదైనా కానీ సర్ఫేస్ ఏరియానే కదా ఇవి. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 96 డివైడెడ్ బై 384. అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా నీకేందుకు? 1/4 1/4 రైట్, 1/4 సింప్లీ. ఓకే, నీ క్యూబ్స్ గా తీసుకోవడం లేదు, సపరేట్ గా తీసుకుంటున్నాను. దీని నుంచైనా ఫేసెస్ ఇవే, దీని నుంచి ఇవే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్, సింప్లీ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, 4 క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? అస్యూమ్ దట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ n 4 n ఇచ్చాడు అంతే. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 4 క్యూబ్ n క్యూబ్ అన్నాడు, కాంగ్రెంట్ క్యూబ్స్ అన్నాడు. సో వాటి ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది సేమ్ ఇదే కదా. మొత్తం ఎన్ని నీకు n క్యూబ్ ఉన్నాయి? 64. ఈచ్ లో 6 ఫేసెస్, రైట్? సో ద ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ బాటమ్ లో టోటల్ ఉన్నాయి 6 into n క్యూబ్, సర్ఫేస్ ఏరియా 6 into n స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 1/n. అందుకే నీకు 1/4 వచ్చింది కదా ఇందాక, 1/4. ఓకే, ఈ క్యూబ్స్ పెయింట్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, ఫార్ములాలో గిన్మాలో ఏం చేసుకోవద్దు, రైట్? లేయర్లు చేసుకోవడం అంతే, క్యూబాయిడ్ కానీ ఏదైనా కానీ. ఓకే, సింపుల్ గా లేయర్లు చేసుకోవటము. చిన్న క్యూబ్ ది వాల్యూమ్, సర్ఫేస్ ఏరియా, పెరిమీటర్. వాల్యూమ్ అయితే నో పెయింట్, సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఎడ్జ్ పీసెస్ అంటే టూ ఫేసెస్ పెయింట్, పెరిమీటర్ అంటే 1 సైడ్ 1 ఫేస్ పెయింట్, పెరిమీటర్ అంటే 1 ఫేస్ పెయింట్. ఓకే, 3 ఫేసెస్ పెయింట్ అంటే కార్నర్ ఫేసెస్ ఫిక్స్, దేనికైనా కానీ ఏ క్యూబాయిడ్ కైనా కానీ ఎంత ఉంటుంది? 8 ఉంటాయి, రైట్? Rose writes all the 7-digit numbers in which all digits are different and each digit is greater than all differents are digit 2. Okay, 7-digit number రాస్తున్నారు, all the digits are different, ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. సో we can take up from 0 to 9, 0 to 9 తీసుకోవాలి. and each digit is greater than 1 to its right. Okay, each digit is greater than 1 to its right. Okay, అంటే ఏంటి? The 10th digit is greater than the units digit. Suppose A B C D అని ఉంది అనుకో, A greater than B greater than C greater than D greater than E. A B C D, sorry, A B C D E F G. Condition is that A is greater than B greater than C greater than D greater than E greater than F greater than G. అంటే ఏ నెంబర్ అయిపోయింది ఇది? డిక్రీజింగ్ నెంబరే కదా. మనం చూసుకున్నాం ఏ కాంబినేషన్ లో అయినా సరే 3 digit నెంబర్ చూసుకున్నాం అనుకో, ఏ గ్రూప్ లో అయినా సరే ఒక డిక్రీజింగ్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఒక ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ ఉంటుంది. మరి తర్వాత స్నేక్ టైప్ నెంబర్ అయిన తర్వాత చేసుకున్నాం, అవి మౌంటైన్ వెల్ 3లో ఉండేవి. డిక్రీజింగ్ నెంబరు, ఇంక్రీజింగ్ నెంబరు, మౌంటైన్ నెంబర్ రెండే ఉంటాయి, ఒకటే ఉంటుందా? రెండు ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే, వాట్ ఎవర్. ఈ క్వశ్చన్ మనం పర్ముటేషన్ లో చేసుకున్నాం. అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇప్పుడు 1 2 3 తీసుకున్నాం అనుకో, నెంబర్ లో 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1. ఇందులో ఇది ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ కంపల్సరీ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇది డిక్రీజింగ్ నెంబర్ కంపల్సరీ ఒకటి, ఇంక్రీజింగ్ నెంబరు, డిక్రీజింగ్ నెంబరు. మళ్ళీ ఇవేంటి? మౌంటైన్ నెంబర్ ఇలా వచ్చి ఇలా దిగుతుంది, మౌంటైన్ నెంబర్. ఇది
231 కూడా ఇది వెల్ టైప్ నెంబరు. ఓకే, ఇలా డౌన్ వెళ్ళిపోతుంది. 231 get the difference in 231 mountain 312 well 231. ఓకే well ఓకేలే మీనింగ్. ఓకే, ఏ గ్రూప్ అయినా సరే ఇవి ఉంటాయి. 0 ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎక్సెప్షన్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, ఇంక్రీజింగ్ ఇది మనకు డిక్రీజింగ్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఓకే, 0 ఉన్నప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఏంటి, ఇదేమవుతుంది ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్. ఇక్కడ 0 ఉన్నప్పుడు నాట్ ఏ 3 డిజిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇవన్నీ చేసుకున్నాం. ఎక్సెప్షన్ కేసు తీసుకొని మైనస్ చేసుకొని చూసుకున్నాం. అది కావాలంటే ప్రీవియస్ క్లాస్కి వెళ్ళి చూసుకో. ఓకే రైట్, ఫర్ డిక్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నో ఇష్యూ. ఎందుకు 0 లాస్ట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ 0 ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ కేసు 1 దగ్గర 0 ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈజ్ ఏ డిక్రీజింగ్ నెంబర్, ఇట్ యాక్సెప్టబుల్ ఇది. ఓకే, 3 డిజిట్ నెంబర్. ఓకే, సో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ లో 3 డిజిట్ నెంబర్ దగ్గరే, ఐ మీన్ డిక్రీజింగ్ నెంబర్ దగ్గరే ఉన్నాం. రైట్, ఈవెన్ 0 ఉన్నా కానీ నో ఇష్యూ. ఫర్ ఎవ్రీ 7 డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ ఏ for every 7 group of digits definitely we have one decreasing number. Okay, decreasing point of view. లేదా 5 గ్రూప్స్ తీసుకున్నా సరే ఒక డిక్రీజింగ్ నెంబర్ డెఫినెట్లీ. ఈవెన్ 0 ఉన్నా కదా 3 గ్రూప్ తీసుకున్నా ఒక డిక్రీజింగ్ నెంబర్. రైట్, ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇదే. రైట్, ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హర్ లిస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హర్ లిస్ట్ అంటున్నారు. ఎన్ని ఉన్నాయి, 10 లో నుంచి 7 తీసుకోవడమే కదా. ఫర్ ఎవ్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ 7 డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ వన్ డిక్రీజింగ్ నెంబర్. సో 10 లో నుంచి 7, 10C7 కదా, 10C7 రైట్ డైరెక్ట్లీ. నెక్స్ట్, one of her number is chosen at random. What is the probability that the 10th digit is a 1? సో F1 ఫిక్స్ అయిపోవాలి. F equal to 1 ఫిక్స్. G definitely 0 ఉండాలి. ఎందుకు, F must be greater than G. ఓకే, F must be greater than G. సో G compulsory to be equal to 0. అండ్ రిమైనింగ్ ABCD ఇవన్నీ కూడా మన డిక్రీజింగ్ నెంబరే ఉండాలి కదా. ఇక మనకి అన్ని డిఫరెంట్ డిజిట్స్ ఉండాలి. సో 0, 1 మళ్ళీ యూజ్ చేయడానికి లేదు. ఇంకా మనకున్న 5 ఉన్నాయి. మనకున్న 5 కావాలి, మనకున్న 5 కావాలి. ఓకే, దానికి అవైలబిలిటీ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 నుంచి 9 వరకు ఉన్నాయి, 8 ఉన్నాయి. సో 8 లో నుంచి 5 తీసుకోవాలి. ఆ 5 లో డెఫినెట్లీ ఒకటైతే డిక్రీజింగ్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఎన్ని వేస్ ఉంటుంది నీకు డెఫినెట్లీ 8C5. ఓకే, 8C5 ఎంతో కొంత ఆన్సర్ వస్తుంది, తీసే అది ప్రాబ్లం ఏం కాదు. నెక్స్ట్, సరే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ది 8C5 and by 10C7. ఓకే, favorable outcomes of 8C5. నెక్స్ట్, రోజే సర్కిల్స్ ద మిడిల్ డిజిట్ ఆఫ్ ఈచ్ నెంబర్. ఎందుకు, ఆ 7 డిజిట్ లో మాట్లాడుతుంది. ఓకే, బికి సంబంధం లేదు. ఓకే, ఈ బి కేసులో ఏంటి, ఓన్లీ అయిపోయింది ఇది F equal to 1 అయినప్పుడు. ఇక్కడ సి సర్కిల్స్ ద మిడిల్ డిజిట్ ఆఫ్ ఈచ్ నెంబర్, ఏది ఆ 7 డిజిట్ నెంబర్ లో. ఓకే, దెన్ యాడ్స్ అప్ ఆల్ ద సర్కిల్డ్ డిజిట్స్. వాట్ సమ్ డస్ షీ గెట్ అడుగుతున్నారు. నీకు మళ్ళీ నెంబర్ సేమ్ ABCDEFG, అది డిక్రీజింగ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ABCDEFG సెంటర్ నెంబర్ అంటే ఇదే కదా. D సెంటర్ నెంబర్ అంటే అదే మిడిల్ నెంబర్, మిడిల్ డిజిట్. ఓకే, మిడిల్ డిజిట్ ఆఫ్ ఈచ్ నెంబర్ ఈ సర్కిల్ చేసుకుంది. ఓకే, పాసిబిలిటీస్ ఏమి ఉంటాయి ఇప్పుడు నీకు, మిడిల్ డిజిట్ పాసిబిలిటీస్. నీకు 6 అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందా, ఇది మిడిల్ డిజిట్ 6 కి 7 అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందా, ఫస్ట్ 9 అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందా, డెఫినెట్లీ ఉండదు. ఎందుకు, ఇవన్నీ గ్రేటర్ దాన్ 9 ఉండాలి. సో ఈ కేస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. 8 కి పాసిబిలిటీ ఉంటుందా, C కెన్ బి 9. ఓకే, AB కి పాసిబిలిటీ లేదు రైట్. సో 7, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 7 then C is 8 to B is 9. What about A? C is 8 to B is 9. C 8 to B 9, బట్ A కి పాసిబిలిటీ లేదు నీకు. సో 7 కూడా నీకు లేదు, ఉండడానికి లేదు. 6 ఉండొచ్చుగా, 6 ఉండొచ్చా, 6 ఉండొచ్చు. ఏముంటాయి, సో 6 కు పైన 3 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 3 నుంచి 3 తీసుకోవాలి. ఎందుకు, కంపల్సరీ ఒకటైతే డిక్రీజింగ్ ఉంటుంది. 6 కింద ఎన్ని ఉంటాయి, 5 ఉంటాయి. ఓకే, ఇది కూడా మళ్ళీ డిక్రీజింగ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి కదా. సో 5 లో నుంచి 3 తీసుకోవాలి. 6 ఉన్నాయా, ఓకే 0 to 5 6 ఉన్నాయి. 6 లో నుంచి 3 తీసుకోవాలి.
ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ 3 ఒకటి కంపల్సరీ డిక్రీజింగ్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఎన్ని వేసి ఉంటాయి? 63. 6 పెట్టుకున్నప్పుడు. సో టోటల్ ఓకే, తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్ 5 పెట్టుకున్నావు. 5 పెట్టినప్పుడు కంపల్సరీ ఇక్కడ 4 లో నుంచి 3 తీసుకుంటావు, రైట్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0 నుంచి 0 నుంచి 4 వరకే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో 5 C3. నెక్స్ట్ 4 ఉంటే ఇక్కడ 4 పాసిబిలిటీ ఉంది కదా, 4 ఉన్నాయి. 5 నుంచి 9 వరకు 5 ఉంటాయి. 5C3, 4C3. 4 లో నుంచి 3 తీసుకోవచ్చు, 4C3. నెక్స్ట్ 3 పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది కదా 3కి పైన నుంచి 4 నుంచి 5 వరకు 6 లో నుంచి ఏ 3 తీసుకున్నా కానీ ఒక డిక్రీజింగ్ నెంబర్ ఉంటుంది, 6C3. నెక్స్ట్ ఇటువైపు 3 ఉన్నాయి, 0, 1, 2. 3 లో నుంచి ఏ తీసుకున్నా కానీ ఏదో ఒకటి ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నా కంపల్సరీ డిక్రీజింగ్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ నెంబరే 2, 1, 0. ఓకే, సో 3C3. 2 ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? 2 ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? ఓకే, 2 ఉంది అనుకో, నీకు అవైలబిలిటీ 2 ఉన్నాయి, 0 కానీ 1 కానీ. బట్ ఇక్కడ ప్లేసెస్ 3 ఉన్నాయి, సో ఇది పాసిబిలిటీ లేదు. సో ఆమె ఏం చేస్తుందన్న, ఇవన్నీ తీసుకొని ఈ సర్కిల్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో 6 ఉండేటి ఎన్ని ఉన్నాయి నీకు మొత్తము? 6 ఉండేట్టుగా 63 అంటే 6 ఇంటూ ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని ఇక్కడ రాసుకో. 6 ఉండే డిజిట్స్ ఉంది నీకు 3C3 ఇంటూ 6C3. ఓకే, ఇంటూ 6 ఈచ్ లో ఒక 6 ఉంటుంది కదా, 6 ప్లస్ 4C3 into 5C3 into 5 ప్లస్ 5C3 into 4C3 into 4 ప్లస్ 6C3 into 3C3 into 3. సమ్ ఎంత వస్తుంది? అది 20 into 6 120 పైన ఫస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 120 63. 6 into 5 into 4 20 into 6 120 plus 4C3 4 into 10 40 into 5 200 plus 5C3 10 into 4 40 into 4 160 plus 63 అంటే మళ్ళీ 20 into 3 60. సో is equal to 540 200 160 60 220 340 540. So total we are having 540 such numbers. Okay. Right? I have a bag with 4 quarters 3 nickels. 5 quarters 3 nickels. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 N1 N2 N3 3 nickels. I randomly draw coins out of one at a time. Okay, and drawing out of one coin at a time. Right. What is the probability that I have not removed all 3 nickels after 4 draws? Okay. అంటే ఏం చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ 4 డ్రాస్ లో ఆల్ 3 తీయొద్దు అన్నాడు అంతే. ఆల్ 3 తీయొద్దు. ఓకే, ఒకటి తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ 4 లో, 2 నికెల్స్ డ్రా చేసి ఉండొచ్చు, బట్ నాట్ 3. కంపల్సరీ థర్డ్ది 4 దాటినాకే తీసి ఉండాలి. దానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అన్నాడు. మనం చేద్దాం, కాంప్లిమెంటరీకి వెళ్దాం. ఎందుకు ఒకటే గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, 1 మైనస్ అన్ని తీసినట్లుగా. స్ట్రైట్ అవే వెళ్ళాం అనుకో, 0 నికెల్ ఫస్ట్ 4 లో 0 నికెల్స్ అయి ఉండొచ్చు, 1 నికెల్ అయి ఉండొచ్చు, 2 నికెల్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటాం. లేదనుకుంటే కాంప్లిమెంటరీ మెథడ్ లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ 4 లో కంపల్సరీ 3 ఉండేట్టుగా కనుక్కుంటాము. టోటల్ ప్రాబిలిటీ నుంచి దాన్ని మైనస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, కాంప్లిమెంటరీ మెథడ్ అయితే వెళ్ళాలి కంపల్సరీ అనుకున్నాం. రైట్, కంపల్సరీ కాదు, నీ ఇష్టం, మామూలుగా చేసుకుంటే. రైట్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ టోటల్ అవుట్కమ్ చూడు. టోటల్ అవుట్కమ్స్
ఎన్ని ఉంటాయి జనరల్ గా? ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. 8 ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ 8 into 7 into 8 రాసు. ఫస్ట్ తీసుకోవడానికి 8, సెకండ్ తర్వాత తీసుకోవడానికి 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 అంటే నెంబర్ 8 డిజిట్ నెంబర్స్ అన్నట్లే కదా, ఆల్ డిఫరెంట్ డిజిట్స్. ఓకే, 8 డిజిట్ నెంబర్ విత్ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిజిట్స్ అన్నట్లు, అంతేగా తీసుకునేది నువ్వు. ఫస్ట్ తీసుకోవడానికి 8, సెకండ్ కి 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది టోటల్ అవుట్కమ్స్. నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏముండాలి నీకు? ఫస్ట్ 4 లోనే ఈ 3 నికిల్స్ వచ్చేయాలి, రైట్? కాంప్లిమెంటరీ ప్రాబిలిటీ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ 4 డ్రాస్ లో 3 నికిల్స్ వచ్చేయాలి. ఓకే, ఆ 4 లో ఏ 3 అయినా ఉండొచ్చు కదా నీకు. పాసిబిలిటీస్ ఏమంటే 4 లో ఏ 3 అయినా ఉండడానికి 4C3, రైట్? 4C3 ఇంటూ ఆ నికెల్ తీసుకోవడానికి నికెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 కదా. 3 ఇంటూ 3C3 ఏంటమ్మా? 3 ఇది అరేంజ్మెంట్ లాగా వస్తుంది నీకు, ఇదే కన్ఫ్యూజన్ వద్దని చెప్పేది. 3 లో ఒకటి తీసుకోవడానికి 3C3 ఏంటి నీకు? డిఫరెంట్ ఇది. N1, N2, N3 is different from N2, N1, N3. ఎందుకు? ఫస్ట్ లో N1 వచ్చింది, సెకండ్ N2, థర్డ్ N3. ఇక్కడ ఫస్ట్ లో N2 వచ్చింది. ఓకే, అందుకే చెప్పాను నేను ఇలా అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనకి 8C8 అనాలి కదా. నువ్వు ఇక్కడ 3C3 అనుకుంటే ఇక్కడ 8C8 అనాలి కదా. నీకేంటి డ్రాయింగ్ 1 at a టైం. ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ నీకు N1 వచ్చింది. ఓకే, ఆడుకుంటూ వినకు. ఓకే, ఫస్ట్ N1 వచ్చింది, N1, N2, N3 తీసుకున్నావు. ఓవరాల్ గా N2, N1, N3 తీసుకున్నావు. ఓవరాల్ గా తీసావు. ఓకే, బట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? 1 at a టైం ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ వస్తున్నారు సీక్వెన్స్ లో. ఇక్కడ ఫస్ట్ N1 వచ్చింది, సెకండ్ N2, థర్డ్ N3 వచ్చింది. ఇక్కడ ఫస్ట్ N2, సెకండ్ N1, థర్డ్ N3 కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఈ రెండు. అందుకే చెప్పింది నీకేంటి 8 డిజిట్ వాడు. ఓకే, విత్ 8 డిఫరెంట్ డిజిట్స్. చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నీకు బాక్స్ పెట్టాము, అన్ని తీసాము, ఆల్టర్నేట్ కలర్ ఉండాలి అంటారు ప్రాబిలిటీకి. ఓకే, కేర్ఫుల్గా ఉండు. 1 at a టైం డ్రా చేస్తున్నావు. అక్కడ అన్ని ఒకేసారి అక్కడ పెట్టడం లేదు. ఓకే, అన్ని ఒకేసారి తీస్తే ఏబిసి అయినా బీసీ అయినా ఒకటే అయిద్దని చెప్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? ఫస్ట్ 4 సీక్వెన్స్లో ఏవో ఒకటి 3 నికెల్స్ ఉండాలి. ఆ 3 నికెల్స్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఆ 4 పొజిషన్స్ లో ఆ పొజిషన్స్ కి ఇది 4C3 ఎందుకు వేస్తున్నాను నేను? ఆ 4 లో ఏ పొజిషన్ లో అయినా సరే నికెల్ పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, అంటే 4 ఇలా ఉన్నాయి అనుకో, ఈ 3లో నికెల్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ 3లో ఇక్కడ N1, N2, N3 పెట్టావు. ఇక్కడే నేను N2, N3, N4 పెడుతున్నా. అరేంజ్మెంట్ డిఫరెంట్. ఓకే, పొజిషన్స్ ఇవే కదా, లాస్ట్ 3 పొజిషన్ లోనే కదా నీకు. సో పొజిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నీకు ఆర్డర్ ఏం లేదు. అర్థమైందా పాయింట్? దీనికి ఏదో పేరు పెడుతున్నాను నేను, ఏబిసి అని. ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ అనేది తీసుకున్నా, సెకండ్ బి అనేది ఎన్ని వేసు? 4 వేసు, సెకండ్ 3, థర్డ్ పొజిషన్ కి 2 వేసు. ఫస్ట్ ఏ తీసుకున్నా, బి తీసుకున్నా, సి తీసుకున్నా. లేదు, ఫస్ట్ ఏ నేను సి తీసుకున్నా, సెకండ్ బినే, థర్డ్ ఏ తీసుకున్నా. ఇవి ఈ విధంగా తీసుకున్నా లేదా ఈ వేలో తీసుకున్నా పొజిషన్స్ ఇవే కదా నీకు. సో ఇక్కడ సేమ్ ఉంటది, అందుకని డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టర్లు వేసుకుంటావు. సో 4C3 అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ నీకు పొజిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 4C3 చెప్పుకుంది నీకు ఏ పొజిషన్ అయినా కానీ అని. ఆ పొజిషన్ లో మళ్ళీ వీటిని ప్లేస్ చేస్తూ ఉన్నది డిఫరెంట్. అవి ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు N1 తీసుకున్నావు, సెకండ్ N2 తీసుకున్నావు, థర్డ్ N3 తీసుకున్నావు. లేదు, నేను ఫస్ట్ N2 తీసుకున్నా, N3 తీసుకున్నా, N1 తీసుకున్నా. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు నీకు ఇవి. ఓకే, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు రైట్ డివైడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ప్రాబిలిటీ, పర్మిటేషన్, కాంబినేషన్ మొత్తం కూడా ఈ కన్ఫ్యూజన్ మీదే ఉంటది. స్టార్టింగ్ క్లాస్ అని చెప్పాను నేను. ఇక్కడ సిఎన్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ ఏం తీసుకోలేదు అని. సేమ్ కన్ఫ్యూజన్, టోటల్ సబ్జెక్ట్ ఇదే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటది. ఓకే, ఇది పొజిషన్ సెలక్షన్ కోసం ఇవి. ఫస్ట్ 4 లో ఏ తీసుకొని, బి తీసుకొని, సి తీసుకున్నా, లేదా సి తీసుకొని, బి తీసుకొని, ఏ తీసుకున్నా పొజిషన్ సేమ్ అయ్యేది నీకు. ఆ పొజిషన్ లో పెడుతున్న నికెల్స్ అరేంజ్మెంట్ మళ్ళీ అరేంజ్మెంట్.
ఓకే, అందుకే A3 అవ్వాలనేది 4C3 ఇంటూ వాటిలో పెట్టడానికి 3 into 2 into 1 ఇంటూ నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో క్వార్టర్ ఉండాలి కదా, ఫోర్త్ది. సో క్వార్టర్ ఉండడానికి ఎన్ని వేస్, 5 వేస్, 5 క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ 4 ఉన్నాయి. 4 into 3 into 2 into 1. ఇది ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్. నీకేమన్నాయి మొత్తం కట్ అయిపోతుంది, 6 తో 6 కూడా పోయింది. సో ఓన్లీ మిగిలేదు 4C3 అంటే 4 divided by 8 into 7 is equal to 1/14. ఇదే నీకు రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ కాదు, ఇది ప్రాబబిలిటీ ఆల్ 3 నికిల్స్ కూడా ఫస్ట్ 4 లో వచ్చేటట్టుగా. ఓకే, మరి రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఈక్వల్ టు 1 minus 1/14 which is equal to 13/14. ఓకే, పర్ముటేషన్ ఓకే, ఆన్సర్ ఓకేలే, కానీ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్స్ అయినా ప్రాబబిలిటీ అయినా మెయిన్ దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది. తీసుకున్నాం, ఓకే, ఏ తీసుకున్నాం, బి తీసుకున్నాం, లేదా బీనే వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది, ఏనే వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది, ఓవర్ కౌంటింగ్ అవుతుంది. డివైడ్ బై కంపల్సరీ 2 ఫ్యాక్టర్లు వేసుకోవాలి. అదే ఎన్పిఆర్ఆ ఎన్సిఆర్ఆ అనే కన్ఫ్యూజన్ అంతే. అది కూడా నీకు చెప్పలేదు, నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు ఎన్పిఆర్ ఎన్సిఆర్ అని త్రూఅవుట్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ చెప్పలేదు నీకు. ఓకే, తీసుకుంటున్నాం, తీసుకున్న ప్రతిసారి కూడా కంపల్సరీ ఛాన్సెస్ ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ చెప్పుకున్నట్లుగా. పొజిషన్స్ ఏబిసి పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఏ తీసుకున్నాం, బి తీసుకున్నాం, సి తీసుకున్నాం. ఏనే ఎందుకు, సి ఎందుకు రావద్దు, సి అయినా వస్తుంది, బి అయినా వస్తుంది, ఏ అయినా వస్తుంది. ఏబిసి సిబిఏ ఏది తీసుకున్నా కానీ ఈ 3 పొజిషన్లు అవి. సో పొజిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సేమ్, ఈ 3 పొజిషన్లో నికిల్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు అని తీసుకున్నది. ఇప్పుడు నికిల్స్ తీసుకుంటున్నావు, అవి డిఫరెంట్ మళ్ళీ నీకు. అది ఫస్ట్ డ్రాలో N1 వచ్చింది, ఫస్ట్ డ్రాలో N2 వచ్చింది ఇక్కడ. సో డిఫరెంట్ అది, ఇది ఓవర్ కౌంటింగ్ లేదు. ఓకే రైట్. నీ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ కోసం ఎక్కడ కనపడి, నా ప్రాబిలిటీ కోసం ఎక్కడ కనపడి, నా తీసుకుంటున్నావు అంటే డెఫినెట్ గా చూసుకోవాలి. ఓకే, డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ లో ఉన్నాయా, సేమ్ గ్రూప్స్ లో ఉన్నాయా, ఎలా తీసుకుంటున్నాము ఏంటి అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చేసాం. రైట్ రైట్. ఏ పీస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఈస్ కట్ ఇంటూ 2 pieces ఎట్ ఏ పాయింట్ సెలెక్టెడ్ ఎట్ ర్యాండమ్. సి, ఒక పీస్ ఉంది స్ట్రింగ్, ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనుకుంటున్నా ఎక్స్ అని. ఓకే, దీని లెంత్ x యూనిట్స్. కన్సిడరింగ్ దిస్ ఇస్ ద x యూనిట్స్, ఇది 0 ఇక్కడ x. ఓకే, నేమ్స్ ఏ బి, పాయింట్ ఏ పాయింట్ బి, దీని లెంత్ x యూనిట్స్. ఓకే, ఈ పీస్ ఏం చేస్తున్నాడు, 2 pieces కట్ చేస్తున్నాడు అంట. ఓకే, 2 pieces కట్ చేస్తున్నాడు. ఎక్కడైనా ఎన్ని కటింగ్లు కావాలి, 1 కటింగ్ కావాలి. ఆ 1 కటింగ్ అనేది పాయింట్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. రైట్, బట్ కండిషన్ ఇచ్చారు ఆ కటింగ్ ఏంటనేది. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లాంగర్ పీస్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ 4 times ద లెంత్ ఆఫ్ ద షార్టర్ పీస్. ఓకే, నీకు కటింగ్ ఉన్నప్పుడు 2 ఈక్వల్ పీసులు ఉండొచ్చు, లాంగర్ ఉండొచ్చు, షార్టర్ ఉండొచ్చు. ఒకటి 2 ఈక్వల్ ఉంటాయి, లేదనుకుంటే ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, పెద్ద బిగ్గర్ లాంగర్ పీస్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ 4 times గ్రేటర్ దాన్ ద షార్టర్ పీస్. ఈక్వల్ అయితే నో డౌట్, కాదు ఈక్వల్ అయితే కాదు. సో నీకు పాయింట్, కటింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఏదో ఎక్కడ, ఇది మిడ్ పాయింట్ అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో కటింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఏదో ఎక్కడైనా ఉండాలి, ఇటు సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇటు సైడ్ అయినా కానీ అటు సైడ్ ఉండాలి లేదా ఇటు సైడ్ ఉండాలి. అటు సైడ్ ఉన్నప్పుడే నీకు ఒకటి బిగ్గర్ ఒకటి స్మాలర్ అవుతుంది. రైట్, సో ద పాయింట్ కెన్ బి ఎయిదర్ హియర్ ఆర్ హియర్, లెట్ ఇట్ బి P. ఓకే, ఆ పాయింట్. సో బిగ్గర్ లెంత్ ఎంత ఇక్కడ, ఏపీనే కదా. దిస్ ఏపీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అనే పాయింట్. అది ఏపీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 times of at least 4 times, so right, 4 into BP, and also you are having AP plus BP equal to X. Okay, AP is greater than BP add చేస్తున్నా 2 sides.
So AB plus BP. AB plus BP is greater than or equal to 4BP plus BP. పాజిటివ్ కాబట్టి ఇన్ఈక్వాలిటీకి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. అవును. ఓకే, డైరెక్ట్ కూడా యాడ్ చేయకూడదు. ఇవి క్లియర్ గా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లో మళ్ళీ చూద్దాం. ఏదన్నా ఇన్ఈక్వాలిటీకి సమ్ అదర్ క్వాంటిటీ ఏదన్నా యాడ్ చేస్తున్నా మల్టిప్లై చేస్తున్నా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. యాడ్ చేస్తే ప్రాబ్లం లేదులే, మల్టిప్లై చేస్తుంటే కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి బాగా. ఎందుకు నెగిటివ్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నావా పాజిటివ్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నావా అని ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజ్ మారిపోతుంది అది. సో యాడ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ నీకు. రైట్, దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5BP. From this we have BP is equal to x divided by 5. BP is less than or equal to x by 5. సో ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది నీకు? ఈ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ x by 5 ఉండాలి అంతే. నీకు x by 5 అనేది మొత్తం డిస్టెన్స్ x. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ అయిన x by 5 అనేది ఇది కూడా x by 5 అయి ఉండొచ్చు. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ ద పాయింట్ P. ఈ ఏరియా అనేది తీసుకోవచ్చు, x by 5 ఇక్కడైనా x by 5, రైట్? సో రిక్వైర్ ఏరియా ఏమవుతుంది? ఈ ఏరియా అయి ఉండొచ్చు లేదా ఈ ఏరియా అయి ఉండొచ్చు. ఎందుకు? P పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. సో ద రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x by 5 plus x by 5 x is equal to simply 2 by 5. క్వశ్చన్ సింపులే, అంత మంచి కదా చేసుకుంటూ వస్తారు పక్క. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ కూడా x by 5 అని చెప్పి ఇక్కడే రాసుకుంటారు వాళ్ళు. సో 1 by 5 అని చెప్తారు ఆన్సర్. ఓకే, అందుకే ఫస్ట్ ఈక్వల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అది ఈక్వల్ అయితే కాదు అంటే మిడ్ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఉండకూడదు. ఒకటి లెంత్, ఒకటి మ్యాక్సిమం ఉండాలి, ఒకటి స్మాల్, ఒకటి లాంగర్, ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది ఉంటుంది అంతే కదా, లార్జర్ ఒకటి స్మాలర్. సో కంపల్సరీ ఆ పాయింట్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఉంటే ఇది లాంగర్ 1, ఇది షార్టర్ 1. ఇక్కడ ఉంటే అది లాంగర్ 1, ఇది షార్టర్ 1. సో కటింగ్ అనేది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా నీకు. సో 2x by 5 డివైడ్ బై x 2 by 5. ఓకే, అందరూ ఎందుకు నేనే చేసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్, నేనే రాంగ్ చేశాను. 1 by 5 అని లెంత్ చూసుకున్నాము, సో అక్కడే ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఫట్ మనం 1 by 5 అనుకున్నాం, కానీ 2 by 5 ఎందుకంటే ఎందుకు. ఓకే, రైట్. 3 fair 6-sided dice are tossed. మనం ఇదే కాదు ఇంతకుముందు కూడా క్వశ్చన్ చేసుకున్నావు. ఏది? సర్కిల్ పెట్టుకొని ఓ పాయింట్ తీసుకున్నావు, 60 degrees ఉండాలి, ప్రాబిలిటీ ఏంటి అనేది. ఇటైనా ఉండొచ్చు, ఇటైనా ఉండొచ్చు. సో 120 by 360 అవుతుంది అప్పుడు అది. ఓకే, ఎక్కడైనా కానీ పాయింట్ చాలా చేసుకున్నాం, జామెట్రికల్ ప్రాబిలిటీలో చేసుకున్నాం ఇవి. ఓకే, ఓ పాయింట్ ఏ ఉంది, 5 units ఫ్రమ్ బి ఉండాలి, ఇటైనా ఉండొచ్చు, ఇటైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, స్ట్రైట్ లైన్ అయితే, అది వర్టికల్ లైన్ అయితే ఇటైనా ఉండొచ్చు, ఇటైనా ఉండొచ్చు. కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇదన్నిటికి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ if 3 ఉన్నాయంట, 3 fair 6-sided dice are tossed, what is the probability that the sum of the numbers on 2 of the dice equal to third? ఇది బేసిక్ క్వశ్చనే కదా. ఓకే, 2 dice ఉన్నాయి, వాటి నేమ్స్ ABC అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఫస్ట్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ అని ఇండిపెండెంట్ కదా, 6 into 6 into 6. ఓకే, ఎందుకు ఎక్కడేదో సమ్ D1 వచ్చింది, D1 లో సమ్ మీద ఫేస్ వచ్చింది, D2 D3 ABC అనుకున్నాం కదా పేరు, దాని పేరు లేదు, ABC. ఎక్కడేదో సమ్ ఫేస్ వచ్చింది 5, ఇక్కడ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 3 వచ్చింది. లేదు ఇక్కడే 3, ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 1 వచ్చింది అనుకో. ఆ రెండు ఏంటి, సేమా డిఫరెంటా? ఎందుకు? ఈ 5 ఎవరిది? ఏ అనే డైస్ ది. ఈ 5 ఎవరిది? బి అనే డైస్ ది. ఇది ఇక్కడికి వచ్చే పాసిబిలిటీయే లేదు నీకు అసలు. ఓకే, చూడడానికి సేమ్ లాగా ఉంటుంది, 5-1-3 3-5-1 అని చెప్పి. ఓకే, ఈ 5 అనేది ఏ డైస్ ది, ఈ 5 అనేది బి డైస్ అది. సపరేట్ గ్రూప్స్ అవి, ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ లాగా. ఓకే, సో టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 into 6 into 6. ఈ డిస్కషన్ అంతా స్టార్టింగ్ అయ్యింది. ఓకే, రైట్.
total outcomes 216. 216, right? Next, వాళ్ళకి ఏం కావాలన్నా సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఆన్ 2 ఆఫ్ ద డైస్ ఈక్వల్ టు ద థర్డ్. ఫస్ట్ ఏం రైజ్ అవ్వాలి? A2ది 3 ఉన్నాయి, 3లో A2 అయినా అయి ఉండొచ్చు నీకు అవి. ఓకే రైట్, 3లో నుంచి A2 అయినా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నావు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ తీసుకోవడానికి 3 వేస్, సెకండ్ తీసుకోవడానికి 2 వేస్. సపోజ్ ఏ అనే డై బి అనే డై తీసుకున్నా ఫస్ట్, లేదా బి అనేది ఏ అనేది తీసుకున్నా ఒకటే కదా, నీకు ఏదో 2 తీసుకోవడం అంతే, రైట్? సో డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్, ఇది 3C2 which is equal to 1 3. ఈ కేసులో నీకు 3C2, రైట్? ఇన్ దిస్ కేస్ సపోజ్ ఇఫ్ ఏబి తీసుకున్నాను నేను, సో a plus b must be equal to c. a plus b must be equal to c. సో c కి పాసిబిలిటీస్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి నీకు ఇప్పుడు? a plus b equal to means c కి ఉండొచ్చు 2 అయి ఉండొచ్చు, 3 4 5 6. ఓకే, సో a plus b can be 2 3 4 5 6. if a plus b equal to c 2, then a comma b, a plus b equal to 2 అయితే a comma b equal to 1 comma 1, only 1 comma 1, right? Next, if a plus b equal to 3, a comma b equal to 1 comma 2, a comma b ఉండొచ్చు నీకు, a కి 2 ఉండొచ్చు, 1 or 2, ఇది a ఇది b, a కి 2 ఉంటాయి, రైట్? b అనేది డిపెండెంట్, ఓన్లీ 1 వే. సో టోటల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2 వేస్, ఇక్కడ ఓన్లీ 1 వే. నెక్స్ట్ a plus b equal to a plus b equal to 4. total outcomes అది, right? a plus b equal to 4. సో a b, a కి ఎన్ని ఉంటాయి? 1 నుంచి 3 వరకు ఉండొచ్చు. 4 ఎందుకు? 0 ఉండదు a కి, నీకు డైస్ లో ఉండేది 1 2 3 4 5 6. ఓకే, 3 ఉంటాయి, b అనేది డిపెండెంట్, సో 3 వేస్. నెక్స్ట్ if a plus b equal to 5, 4 a ki 4, b dependent, ఇది డిపెండెంట్, 4 ways, సో this 4 వేస్. నెక్స్ట్ a plus b equal to 6, 1 to 5, right? yeah, so 5 1, here it will be 5. okay, right? so total outcome 1 2 3 4 5 10, sorry 15, 5 into 6 by 2 15. ఇలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉండొచ్చు, 3 సెట్స్ ఉండొచ్చు. ఇట్లాంటివి ఏబి తీసుకోండొచ్చు, బీసీ తీసుకోండొచ్చు, సిఏ తీసుకోండొచ్చు, అంతే కదా? నెక్స్ట్ బి ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఏ అయి ఉండొచ్చు, సి ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు బి అయి ఉండొచ్చు. ఈచ్ కేసులో నీకు 15 వస్తున్నాయి. ఓకే, సో టోటల్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 3 into 15, సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 45, 3 into 15 45, 3 into 15 that is 45. now required probability equal to 45 divided by 216, divided by 216. ఎంత వస్తాయి? 5 divided by 24, 5 by 24. ఓకే, ఎంత ఇదంతా? Okay, రైట్, ఓకేనా? ఇంపార్టెంట్ అనేది 3లో A2 అనేది మిస్ అవుతారు ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో. ఇవన్నీ చేసుకుంటారు బాగా, a plus b 6 15 అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా 15/216 రాస్తాం, ఎందుకంటే ఆ 3లో A2 అనేది తీసుకో ఇంపార్టెంట్ అక్కడ నీకు 3 డేస్ లో. కింద కనుగొనండి ABC కింద. రైట్, ఇక చూడు, ఇక్కడ క్వశ్చన్ పెద్దగా ఉంది, ఏం లేదు. ఏబిసి అనే వాళ్ళు ముగ్గురు అండ్ 13 అదర్ గర్ల్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ఏ 16 ప్లేయర్ సింగిల్ ఎలిమినేషన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్. 16 ప్లేయర్ సింగిల్ ఎలిమినేషన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ అంటే ఈచ్ ఎవరో ఒకరు, ఇద్దరు ఏ అనే వాళ్ళు బి అనే వాళ్ళు మ్యాచ్ ఆడుతున్నారంటే ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోతారు, ఇంకా ఫర్దర్ గా వెళ్ళడానికి లేదు నీకు అది. ఓకే, సింగిల్ elimination tennis tournament. The 16 players are placed at random in the first column of the bracket shown. ఇది ఫస్ట్ 16 ఆడుతున్నారు,
1 2 3 4 5 6 7 8 pairs. ఓకే, ఇందులో ఎంతమంది 8 వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 pairs అంటే 8 వస్తారు కదా, 4 pairs. నెక్స్ట్ థర్డ్ 4 మెంబర్స్ ఉంటారు కదా ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇది ఫోర్త్ స్టేజ్, ఫిఫ్త్ లో విన్నర్. రైట్. 16 players are placed at first column of the shown figure to play 8 games in a round 1. The winners of every match are then written into the bracket and play in round 2. Okay, round 2 వెళ్ళిపోతారు and so on. అట్లా the tournament proceeds till only one player remains. Okay, ఆయన విన్ అయినా. Given that A, ఆమె పేరు ఏదో ఉంది, A అంటున్నాను నేను. A is the best player. A is the best player of the 16 in the tournament. ఓకే, బెస్ట్ ప్లేయర్ అంటే మోర్ లైక్లీ ఎవరితో ఆడినా కానీ కంపల్సరీ ఆమె విన్ అవుతుంది. ఓకే, ఏ అనే ఆమె ఎవరితో ఆడినా కానీ కంపల్సరీ ఏనే విన్ అవుతుంది. సో టోర్నమెంట్ లో ఎవరు విన్ అవుతారు ఇప్పుడు? ఏనే, ఎవరితోనైనా ఆడినా ఆమె కంపల్సరీ ఆమె విన్ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ బి ఇస్ ద సెకండ్. ఏ కాకుండా బి ఎవరితో ప్లే ఆడినా కానీ బి విన్ అవుతుంది. ఏబి ఆడితే ఏ విన్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ సి ఇస్ ద సెకండ్. అట్లా ఆర్డర్ లో బి ఇస్ సెకండ్ అండ్ సి ఇస్ ద థర్డ్ బెస్ట్ అండ్ ద బెస్ట్ ప్లేయర్ ఆల్వేస్ విన్స్ ఈచ్ మ్యాచ్. ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఏ విన్స్ ద టోర్నమెంట్. ఏ అనే ఆమె టోర్నమెంట్ విన్ అవ్వాలంట. ఆమె కంపల్సరీ ఆమె టోర్నమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయిందంటే విన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ప్రాబిలిటీ 1. రైట్. Probability here is equal to 1 side directly. PRO అని రాసుకో, ఎక్కడ P అని రాయకు. Probability 1. Right. Next, B is the runner up of the tournament. Okay. అందులో C goes final అంటే రన్నర్ అప్ అంటే ఏంటి? లాస్ట్ వరకు వస్తుంది ఆమె. B ఇక్కడ కంపల్సరీ ఎవరు ఉంటారు? ఏ ఉంటుంది. ఏ అనేది బెస్ట్ కాబట్టి కంపల్సరీ ఏ ఉంటుంది అక్కడ. ఏ కంపల్సరీ ఫైనల్ లోకి వస్తుంది, ఏ విన్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో బి అనే ఆమె రన్నర్ అప్ అవ్వాలి అంట. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ? బి అనే ఆమె రన్నర్ అప్ అవ్వాలంటే ఎక్కడ ఉండాలి? ఎక్కడ ఉండాలి? స్టార్టింగ్ లో ఏతో ఎక్కడ టచ్ అవ్వకూడదు ఆమె. లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చి ఫోర్త్ స్టేజ్ వచ్చేంత వరకు ఏతో ఎక్కడ టచ్ ఉండకూడదు కాంపిటీషన్ కి. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ కూడా టచ్ ఉండకూడదు, ఇక్కడ టచ్ ఉండకూడదు, ఇక్కడ టచ్ ఉండకూడదు. ఉండాలంటే కంపల్సరీ ఎక్కడ ఉండాలి? ఈ ఎక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ కానీ లేదా ఇక్కడ కానీ. ఏ ఉన్న దాంట్లో ఉండకూడదు. ఫస్ట్ ఇదే 8 గ్రూపు, ఇది ఒక 8 గ్రూపు. ఓకే, ఈ గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఇక్కడికి వస్తారు, లేదా ఈ గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు. సో కంపల్సరీ బి అనే ఆమె ఏతో ఉన్న గ్రూప్ లో అయితే ఉండకూడదు. అది ఏ గ్రూప్ అయినా, ఈ గ్రూప్ అయినా, ఈ గ్రూప్ అయినా, వాట్ ఎవర్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ టోటల్ అవుట్కమ్స్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ అని ఏంటి? ఈ ఇద్దరు ఏకి బికి డిపెండెన్స్ సరిపోతుంది, మిగిలిన మనకేం అవసరం లేదు. ఓకే, ఏకి బికి. సపోజ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ లో ఏ 16 ప్లేస్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, బి ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు 15, బి కూడా ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు 16 into 15. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏదో ప్లేస్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సంథింగ్ ప్లేస్ ఏంటి? 1 2 3 4 5 పొజిషన్ పేర్లు P1 P2 P3 P4 అట్లా P16 వరకు. సపోజ్ ఈమె P15 లో ఆడుతుంది, ఈమె P14 లో ఆడుతుంది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు వాళ్ళు 16 into 15. రైట్. నెక్స్ట్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటున్నా? ఏ అనేవి ఎక్కడైనా తీసుకుంటాను నేను 16, ఇది ఏకి. దెన్ బికి, బి అనేవి ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు? కంపల్సరీ బి ఉన్న పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 8 ఉన్నాయి నీకు. ఎందుకు? సపోజ్ ఏం ఈ 8 లో తీసుకున్నావు అనుకో, ఇంక ఇక్కడే ఉంటాయి 8. సపోజ్ ఏం ఈ 8 లో తీసుకున్నావు అనుకో, ఇంక ఇక్కడే ఉంటాయి 8. సో బి తీసుకోవడానికి ఓన్లీ 8 ఉంటాయి ఇక్కడ నీకు, ఏకి బికి. రైట్. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 16 into 8 divided by 16 into 15. 8 by 15. Okay, right. Next,
సి ఈజ్ ద రన్నర్ అప్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్. వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు, ఇందాక బి ఈజ్ ద రన్నర్ అప్ ద టోర్నమెంట్, రన్నర్ అప్. ఇప్పుడు సి ఈజ్ ద రన్నర్ అప్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ అంటున్నారు. అసలు పాసిబిలిటీ ఉంటుందా సి అనే రన్నర్ అప్ అవ్వడానికి? ఓకే, ఎందుకు? నీకు కంపల్సరీగా బి అనేది బెస్ట్, ఏ అనేది బెస్ట్. సి అనేవి రావాలంటే కంపల్సరీ బి అనేవాడు ఎక్కడ ఉండాలి? ఏ దాంట్లో ఉండాలి. బి అనేవాడు ఏమన్నా ఇట్లా ఉన్నాడు అనుకో, డెఫినెట్లీ ఎక్కడో డిస్కషన్ అయిపోతాడు. ఇక్కడ దాకా వచ్చినా కానీ ఎంత కష్టపడి. నెక్స్ట్ కేసులో సి, ఈ లాస్ట్ ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ సి ఉండాలి. ఏ అనేవాడు డెఫినెట్ గా ఉంటాడు. ఓకే, విన్ అయ్యేది కూడా ఏ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా. ఎప్పుడైనా ఏ అనేవాడే విన్ అవుతాడు, బెస్ట్ కాబట్టి. ఓకే రైట్. నీకు కంపల్సరీ సి అనేవాడు రన్నర్ అప్ అవ్వాలంటే బి అనేవాడు సమ్వేర్ ఇక్కడ దీంట్లోనే ఉండాలి. దీంట్లో ఉందనుకో బి విన్ అవుతాడు ఎక్కడో చోట. బికి సికి బెస్ట్ బి కాబట్టి. ఓకే, దీంట్లో ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఏనే విన్ అవుతాడు. సో సమ్వేర్ ఇక్కడైతే బి వస్తాడు కంపల్సరీ. ఇక్కడ ఏముంటాడు? ఇక్కడికి ఏ వస్తాడు, ఇక్కడికి సి, ఫైనల్ గా ఏ అయిపోతుంది. సో ఏబి కంపల్సరీ గ్రూప్ లో ఉండాలి. రైట్. ఈ కేసులో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏముంటాయి? ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏ తీసుకోవడానికి 16, బి తీసుకోవడానికి ఎన్ని ఉంటాయి? కంపల్సరీ ఏ ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకో, ఈ 16 ఎక్కడో ఒకటి. సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకో, బి అనేవాడు ఈ గ్రూప్ లోనే ఉండాలి. ఓకే, సో ఎన్ని ఉంటాయి? ఓన్లీ 7. సికి ఈ గ్రూప్ లోకి వచ్చేయాలి వాడు, సి అనేవాడికి 8. రైట్, సింపుల్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ముగ్గురు ఎక్కడే ఉండొచ్చు కదా. 16 into 15 into 14. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ 6 into 7 into 8 divided by 16 into 15 into 14. 8 by 30. 4 by 15. Okay. 2. Right. Simple aptitude type question. Okay. Right. Right. A bag has marbles of 4 colors: white, blue, red, green and something. Red, white, blue, green. 4 colors. Assume that if we take 4 marbles out at random without replacement. Okay, without replacement. Each of the following is equally likely. Right? 4 కూడా తీసుకుంటున్నాడు. ఓకే, ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ABCD are equally likely. అంటే all 4 are having equal probability. ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ అంటే నీకు యాక్చువల్గా ఏమున్నాయి? రైట్, 4 కలర్స్ 4 తీసుకుంటున్నాడు నీకు. ఓకే రైట్. 1 marble of each color is chosen. Okay, and 1 white, 1 blue and 2 reds are chosen. 1 blue, 3 reds are chosen. All 4 are red. All 4 are equally likely. అంటే సేమ్ ప్రాబబిలిటీ అనే కదా. సేమ్ ప్రాబబిలిటీ అయినప్పుడు సేమ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్నట్లే కదా. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ 4 are have సేమ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. ఫస్ట్ కేసులో ఉన్న ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్, సెకండ్ కేసులో ఉన్న ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్, థర్డ్ లో ఉన్న ఫేవరబుల్, ఫోర్త్ లో ఉన్న ఫేవరబుల్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఎందుకు? కింద టోటల్ అవుట్కమ్స్ సేమే ఉంటుంది అన్ని కేసులో కూడా. ఎందుకు? క్వశ్చన్ సేమ్. ఇదే క్వశ్చన్ కి దీనికి ప్రాబబిలిటీ 1 marble of each color is chosen. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ డివైడ్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ దీనిదే. సేమ్ దీంట్లో కదా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ డివైడ్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్. ఫేవరబుల్ బై టోటల్, అన్నిటికీ టోటల్ సేమే కదా ఉంది డినామినేటర్ లో. అది ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ ఉండాలి ఇవన్నీ. ఓకే, ఈక్వల్ లైక్లీ మీన్స్ ఈక్వి ప్రాబబుల్. రైట్, ఈక్వి ప్రాబబుల్. సో అన్ని కూడా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ సేమ్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ కేసులో ఏముంటుంది? 1 marble ఆఫ్ ఈచ్ కలర్ ఈజ్ చూజన్. ఓకే, సో రెడ్ తీసుకోవడానికి ఎన్ని ఉన్నాయి? రెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి తెలియదు నీకు. 6 ఉన్నాయి, డబ్ల్యూ ఉన్నాయి, బ్లూ ఉన్నాయి, జీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈచ్ కేసులో 4 తీసుకుంటున్నాడు. రైట్, టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే నీకు
ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాం కదా, ఈక్వల్ ఉండేయండి R plus W plus B plus G C4. Four marbles at random without replacement. ఓకే, అదే తీసుకొని అరేంజ్ చేసుకోవట్లేదు, మళ్ళీ 188 ఏమని తీసి ఇందాక సీక్వెన్స్ లాగా పెట్టడం లేదు, జస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు. ఓకే, రెడ్ తీసుకున్నా, వైట్ తీసుకున్నా, బ్లూ గ్రీన్ తీసుకున్నా, లేదా అటు ఇటు తీసుకున్నా ఒకటే సేమ్ అనమాట అన్ని. సో ఇందులో నుంచి 4 తీసుకోవడానికి 4C4. రైట్ నౌ ఇప్పుడు నౌ 1 మార్బుల్ ఈజ్ ఆఫ్ ఈచ్ కలర్ ఈజ్ చూజన్ అంటే 1 marble of each color అన్నారు. సో R లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవడానికి R బేస్, R into W కి W, R into RC1. ఓకే, RC1 రెడ్ తీసుకోవడానికి ఇంటూ WC1 వైట్ తీసుకోవడానికి ఇంటూ BC1 ఇంటూ GC1 గ్రీన్ తీసుకోవడానికి. ఓకే, దీనిలో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇది డివైడ్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ ప్రాబబిలిటీ, ఆల్ ప్రాబబిలిటీస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి. సో సెకండ్ కేసులో 1 white 1 blue and 2 reds are chosen. 1 white WC1, 1 blue BC1 and 2 reds RC2. అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్ పెడతాం, ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ పెడతాం RWBG. ఓకే, ఇంటూ RC2. నెక్స్ట్ సి పార్ట్ కి 1 బ్లూ అండ్ 3 రెడ్స్, బిలో నుంచి ఒకటి RC3. నెక్స్ట్ 4 డి పార్ట్ ఆల్ 4 ఆర్ రెడ్. ఓకే, దోస్ ఆర్ RC4. రైట్, ఇవన్నీ ఏంటి ద కరస్పాండింగ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. రైట్, they have given all are equally likely. These 4 are equally likely means the corresponding probabilities are equal. Okay, so number of favorable outcomes are also equal. So in first case నీకు RWBG, RW into R into W into B into G is equal to W into B into RC2 అంటే R into R minus 1 by 2 which is equal to next B into R into R minus 1 into R minus 2 whole by 3 factorial. Next is equal to RC4. R into RC4. Okay, R into R minus 1 into R minus 2 into R minus 3 by 4 factorial. Right, ఇప్పుడు వీటి నుంచి ఈక్వల్ చేసుకుంటూ చూసుకో. ఫస్ట్ 2 ఈక్వల్ చేసుకుంటే ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేది దీన్ని, ఫస్ట్ ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకుంటే WB స్ట్రైట్ అవే కట్టు, R కూడా స్ట్రైట్ అవే కట్టు. సో డైరెక్ట్ గా R ఈక్వల్ టు 2G plus 1. ఓకే, R ఈక్వల్ టు 2G plus 1. రైట్, నెక్స్ట్ ఈ రెండు తీసుకోవడం బెస్ట్. రైట్, R into R1 minus by 2, R into R1 minus 1 by 2 కూడా వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, B కూడా వెళ్ళిపోతాయి, 2 కూడా పోతుంది. సో 3W నా R ఈక్వల్ టు 3W plus 2. నేను డైరెక్ట్ రాస్తాను, నువ్వు చేసుకో. 3W plus 2. నెక్స్ట్ దీంట్లో కూడా ఈక్వల్ చేసుకో. R into R minus 1 into R minus 2 into R minus 3 divided by 4 factorial. రైట్, అన్ని వెళ్ళిపోతాయి ఓన్లీ. సో R ఈక్వల్ టు 4B plus 3 ఉంటుంది. ఓకే, ఇవి నీకు ఫస్ట్ రౌండ్ ఈక్వల్ చేసుకున్నాం, ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకున్నాం, ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకున్నాం. సో వీ హ్యావ్ R ఈక్వల్ టు 2G plus 1, R ఈక్వల్ టు 3W plus 2 అండ్ R ఈక్వల్ టు 4B plus 3. ఓకే, ఇప్పుడు R వాల్యూ ఏంటో కనుక్కోవాలి. దట్ ఈస్ దీని మూడు తీసి ఏం తెలుస్తుంది నీకు, నెంబర్ థియరీ, నెంబర్ ప్రాబిలిటీ. ఇక్కడ నుంచి R is the number, it is divisible by 2, leaves remainder 1. If it divisible by 3, leaves remainder 2. If it divisible by 4, leaves remainder 3. ఓకే, ఈ నెంబర్ కనుక్కోవడానికి కాంగ్రుయెన్స్ మెథడ్ లో మనం చేసుకున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చేసాం. ఓకే, ఫ్రమ్ here onwards. నా ఫస్ట్ ఈ రెండు కేసులు తీసుకుంటున్నాం. రైట్, 2G plus 1 is equal to 3W plus 2. From this we have
2g equal to 3w plus 1. G equal to w plus w plus 1 by 2. So g అనేది ఇంటీజర్, హోల్ నెంబర్, ఇంకా క్లియర్ చెప్పాలంటే పాజిటివ్ నెంబర్. ఓకే, న్యాచురల్ నెంబర్, రైట్? w ఆల్సో న్యాచురల్ నెంబర్. సో w plus 1 by 2 must be a natural number. ఇది అవ్వాలంటే w plus 1 must be a multiple of 2. So w plus 1 can be, so w equal to, it can be 1. In this case g is equal to, if w equal to 1 తొందరగా g equal to 2, or w can be 3. In this case g equal to 5. Next w can be 4 అయిపోయింది 5. In this case 3 plus 5 8. g equal to 8. బస్ దొరికిపోయింది. దీనికి సంబంధించి కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది నీకు? సమ్ నెంబర్ n అనుకుంటున్నా. దిస్ n is equal to 2 5. ఓకే, సో r ఈక్వల్ టు రాసే డైరెక్ట్ గా ఈ కేసులో. r ఈక్వల్ టు, ఈ కేసు w ఈక్వల్ టు 1 అయితే 3 plus 2 5, కామా w ఈక్వల్ టు 3 అయితే 11, కామా w ఈక్వల్ టు 5 అయితే 17. స్కిప్ కౌంటింగ్ బై 6. సో దిస్ is r is congruent to 5 mod 6. So in this case r is equal to some 6q plus 5. ఓకే, దీన్ని తీసుకొని మళ్ళీ థర్డ్ దానికి, ఈ రెండింటికి వాట్ ఇస్ ద కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అగైన్ 4b plus 3 ఈక్వల్ టు, ఈక్వల్ చేసేప్పుడు ఎప్పుడు ఏం చేసుకున్నాము? 4b plus 3 ఈక్వల్ టు 6q plus 5. నీకు ఇటు సైడే రాసుకుంటావు 4b plus 3, ఇటు సైడ్ 6q plus 5 రాస్తే ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది అటు. ఓకే, 4/6 వెళ్ళి. సో మనం ఇప్పుడు కూడా స్మాల్ నైట్ ఏం తీసుకుంటాం. నెంబర్ 3 లో చూసాం, మళ్ళీ డిస్కషన్ పెట్టకు. 4b ఈక్వల్ టు 6q మైనస్ ప్లస్ 2. సో b ఈక్వల్ టు 3q plus 1. ఓకే, 3q plus 1, 2b equal to. So from this b equal to q plus 1 whole by 2 mali. q plus 1 by 2. q plus 1 by 2. In this case also b is an whole number, q is also a natural positive number. Q also positive number. This also must be positive number. ఎందుకు? ఇటు పాజిటివ్ అటు పాజిటివ్ ఉండాలి, లేదా ఇటు ఇంటీజర్ అటు ఇంటీజర్ ఉండాలి. సో q plus 1 must be a multiple of 2. So again we have q equal to possibilities. If q equal to 1, in this case b equal to, if q equal to 1, b equal to 2. b equal to 2. If q equal to 3, 5. మళ్ళీ ఇంతే వస్తున్నాయా? నెక్స్ట్ e equal to 5, 8. Now the required value of r is by placing these q values ఇందులో పెట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే r equal to 11, 3 పెట్టినప్పుడు 23, 35. That is skip counting by 12. Skip counting by 12. So r is congruent to 11 mod 12. This is the possible red balls. Okay, 11 అయి ఉండొచ్చు, 23 అయి ఉండొచ్చు, 35 అయి ఉండొచ్చు పాసిబిలిటీస్. కొన్ని క్వశ్చన్ వాళ్ళు ఏది అడిగారు నిన్ను? మినిమం పాసిబుల్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది మార్బుల్స్. అక్కడ లేదు. ఎందుకు లేదు? మినిమం పాసిబుల్ నంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ టోటల్. సో r మార్బుల్స్ ఆర్ ఇది పరిస్థితి. r can be, r is 11 అయితే r is congruent to 11 mod 12. ఓకే ఓకే, r is congruent to 11 mod 2. ఇది బేస్ చేసుకొని b వస్తుంది, g వస్తుంది, వైట్ వస్తుంది, నీకు ఏది కావాలంటే అది. డిపెండింగ్ ఆల్ స్మాల్ బాల్స్ అయితే స్మాల్ కనుక్కో, నెక్స్ట్ టు స్మాల్ అంటే నెక్స్ట్ టు కనుక్కో, ఏది కావాలంటే అది కనుక్కో. ఓకే, నీకు ఉండే వాల్యూస్. సో స్మాల్ పాసిబుల్
R minimum is equal to 11, right? Correspondingly B minimum minimum 11 ఏంటంటే ఒక 2 ఉంది కాబట్టి R కి B కి రిలేషన్ ఏంటి? R equal to 5 R equal to 11 అయితే 2 R equal to 3W plus 2 W equal to 3 W equal to B కి ఎక్కడ ఉంది రిలేషన్? R కి B కి R equal to 4B plus 3 B equal to 2 రైట్. R 11 అయితే B equal to 2. నెక్స్ట్ వైట్ కి ఆర్ కి 3 వైట్ 3 వైట్ కి ఆర్ రిలేషన్ ఇక్కడ ఉంది రైట్. 11 అంటే 11 minus 2 9 3 నెక్స్ట్ దాని తర్వాత గ్రీన్ 2G plus 1 అది 5 2G plus 11 10 5 G minimum is equal to 5. సో ఆ వీక్లీ ప్రాబుల్ అయి ఉండాలి అంటే మినిమం పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ బాల్స్ రెడ్ బ్లూ వైట్ గ్రీన్ మినిమం పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఇవి ఉండాలి. 11 ఉండాలి, 2 ఉండాలి, 3 ఉండాలి, 5 ఉండాలి. ఓకే, వాళ్ళు ఏది అడిగితే అది క్వశ్చన్ లో. ఓకేనా? ఇంపార్టెంట్ నథింగ్. ఈక్వీ ప్రాబుల్ అంటే కరస్పాండింగ్ గా టోటల్ అవుట్కమ్స్ సేమే ఉంటది కాబట్టి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఆ కండిషన్స్ అయితే తెచ్చుకున్నాము. అది తెచ్చుకున్నాక సింప్లీ నెంబర్ థియరీ యూజ్ చేసుకున్నాం. నథింగ్ ఈజ్ దేర్, కాంగ్రెస్ మెథడ్. ఓకే రైట్. Describe the positive integers n for which the expansion of the expression. Okay. Some expression binomial expression x square plus 1 by x whole to the power n has a constant term. అది సింపుల్ క్వశ్చనే కదా. ఇదేందుకు వచ్చింది మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ? x square plus 1 by x whole to the power n. జనరల్ టర్మ్ ఏముంటది? NCR brackets మర్చిపోకు x square whole power n minus r into 1 by x whole power r. So this is equal to simply NCR into x power 2n minus 2r into 1 divided by x power r. 2n minus 2r. కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేనే మర్చిపోయినా చూడు. x square whole power n minus r 2 into n minus r 2n minus 2r. Okay, divided by 1 by x to the power r. So x coefficient ఏంటి? 2n minus 3r. 2n minus 3r. Constant అన్నట్టు To make this as a constant term, either x is equal to 1. No, if you place x equal to 1, definitely is a constant for any value of n or. Okay, but they are concentrating on for what values of n it is become a constant. In that situation 2n minus 3r is equal to 0. Very important is algebra lo. What are the possible values? All possible values అడుగుతారు. సమ్ చేద్దాం క్వశ్చన్ లైక్ కూడా x equal to some x square minus 2 ఏదో సంథింగ్ ఏదో అంటారు. వాట్ ఆర్ ద ఆల్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x టు మేక్ దిస్ as a కాన్స్టెంట్ అంటారు. ఫస్ట్ x equal to 1 అయితే డెఫినెట్ గా అవ్వచ్చు కదా, స్ట్రైట్ అవే అయిపోతుంది. x equal to 1. x equal to 0 అవ్వచ్చు కదా, స్ట్రైట్ అవే అయిపోతుంది. ఈ కేసులో కూడా x equal to 0 అవ్వచ్చు కదా. ఓకే, x equal to 0 అవ్వచ్చు. లేదనుకుంటే x square minus 2 equal to 0 అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ ఈ రెండు ఎట్ ఏ టైం మళ్ళీ 0 అవ్వకూడదు. ఎట్ ఏ టైం అయితే 0 power 0 అయిపోతుంది. ఓకే, ఈ కేసెస్ అన్ని చూసుకోవాలి. చేద్దాం ఆల్జిబ్రాలో. ఓకే, ఇది తీసుకుంటే షాక్ కొడితే అన్ని ఉంటాయి. ఆర్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ బుక్స్, బెస్ట్ బుక్స్, నీకు అన్ని కవర్ చేస్తారు చిన్న వయసులో. ఓకే రైట్. 2n minus 3r equal to 0, n equal to 3 by 2r. So the corresponding constant term is equal to NCR, which is equal to NCR equal to 2n by 3 now. 2n by 3. This also can be called NC n by 3 because ఎందుకు NCR equal to NCR equal to NCn minus r. ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఉండొచ్చు అక్కడ. ఓకే, 2n by 3 ఉండొచ్చు లేదా n by 3 ఉండొచ్చు. రైట్, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంటే అరే r equal to 2n by 3 వచ్చింది, ఆప్షన్ n by 3 ఉంది అని చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి NCR equal to NCn minus r. రైట్ రైట్. నెక్స్ట్, my basketball team has టైం ఎంత అయింది? 8:26. ఇందులో 1:24.
Okay, right. My basketball team has 8 games next month. Okay, 8 games next month. Okay, 20 more minutes. 20 minutes అయిపోతుంది కానీ ఇంకెన్ని ఉన్నాయి 25, 26, 27. 3 questions. Right. My basketball team has 8 games next month. Okay. Oh, we are pretty good. మన మంచి టీం అంటది. We have 2/3 chance to win in each game. More likely to win. Okay, 2/3 chance to win in each game. Loss అవ్వడానికి 1/3. Right. What is the probability we have a winning streak of? విన్నింగ్ స్ట్రీక్ అంటున్నారు వీళ్ళు. అంటే ఏంటి స్ట్రీక్ అంటే సక్సెసివ్ గా, కంటిన్యూయస్ గా, కాన్సిక్యూటివ్ గా, సక్సెసివ్ గా, కంటిన్యూయస్ గా అట్లీస్ట్ ఇన్ని 4 games విన్ అవ్వాలంట. ఓకే, మొత్తంలో 4 games అనడం లేదు, జాగ్రత్తగా ఉండు. దీని స్ట్రీక్, గేమ్ స్ట్రీక్ ఇది. ఓకే, మొత్తంలో అట్లీస్ట్ 4 games విన్ అవ్వాలంటే 4 అవ్వచ్చు లేదా 5, ఏ 4 అయినా, 8C4, 8C5, 8C6, 8C7, 8C8 ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఏంది స్ట్రీక్ అంటున్నారు వీళ్ళు, ఏ 4 అయినా కాదు. కంపల్సరీ స్ట్రీక్ లేని కనీసం 4 కంటిన్యూస్ గా విన్ అవ్వాలి, లేదా 5 కంటిన్యూస్ గా విన్ అవ్వాలి, 6 కంటిన్యూస్ గా విన్ అవ్వాలి. ఎన్నైనా ఉన్నాయి. 4 అయితే మొత్తం 8, నీకు 6 games విన్ అయిపోయి ఉండొచ్చు. ఓకే, బట్ ఆ 6 games లో కూడా ఒక స్ట్రీక్ ఉండాలి, సీక్వెన్స్ లో విన్ అవ్వాలి ఒక 4. అది వాళ్ళ కండిషన్ పెట్టింది. ఓకే, రైట్. at some point during the month. రైటా ఏంటి? రైట్. ఆ 8 ఏమనుకుంటున్నావు? 8 తీసుకో, ఒక బాక్స్, 7 lines. రైట్, 1 2 3 4 5 6 7. నీకు స్ట్రీక్ ఎక్కడే ఉండొచ్చు కదా నీకు. ఓకే, విన్ను 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 ఎలాగైనా విన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, లేదా విన్ను విన్ 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 ఎట్లయినా అవ్వచ్చు. ఎక్కడైనా విన్ అవ్వచ్చు. ఇంకా ఇవన్నీ అయినా విన్ అవ్వచ్చు. వాట్ ఎవర్, నీకు ఉండాల్సింది ఓన్లీ ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ 4 winnings ఉండాలి. రైట్, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ 4 winnings ఉండాలి. అంటే డెఫినెట్లీ స్టార్టింగ్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయి, లాస్ట్ 4 అయితే కంపల్సరీ విన్ అవ్వాలి కదా. ఫస్ట్ అటు నుంచి చూద్దాం. ఓకే, నీకు లాస్ట్ ఏంటి, ఇవన్నీ లాస్ అయ్యారనుకో, కంపల్సరీ విన్ అవ్వాలంటే లాస్ట్ 4 అయితే విన్ అవ్వాలి కదా. ఒకవేళ లాస్ట్ 4 విన్ అవ్వాలనుకున్నాను నేను. ఓకే, స్ట్రీక్ అనేది లాస్ట్ 4 అయి ఉండాలి అంటున్నాను నేను. లాస్ట్ నుంచి వస్తున్నా, ఫస్ట్ నుంచి అని వెళ్ళలేదు అనుకుంటే నీ ఇష్టం. సరే, ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి నీకు అనుకోవాలి, నీకు ఏది కావాలంటే అది. స్ట్రీక్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటున్నాను నేను. డబ్ల్యూ. ఓకే, స్టార్టింగ్. తర్వాత నీకు ఏమైనా అవ్వచ్చు. ఇక్కడ నీకు విన్ అవ్వు లేదా లాస్ అవ్వు, ఏదైనా అవ్వు. ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద గేమ్, లాస్ అవ్వు లేదా విన్ అవ్వు, మన స్ట్రీక్ అయిపోయింది, 4 వచ్చేసినాయి. ఓకే, రైట్. సో ఇక ఏదైనా అవ్వచ్చు నీకు ఇది. ఇక ప్రాబిలిటీ ఎంత విన్ అవ్వడానికి? 2/3. విన్ అవ్వడానికి 2/3. ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఎందుకు? విన్ అయినా అవ్వచ్చు, లాస్ అయినా అవ్వచ్చు. నువ్వు ఏమైనా చేసుకున్నావు, వెళ్ళి ఆడుకో అంత. విన్ అయినా నాకు హ్యాపీయే, లాస్ అయినా నాకు హ్యాపీ. ఓకే, ఏదైనా కానీ. సో ఫేవరబుల్ యాక్చువల్గా ఏంటి, నీకు విన్నింగ్ కి 2/3, టోటల్ 3P అనుకున్నావు అనుకో. విన్నింగ్ కి 2P, లాస్ కి 1P, అంతే కదా. విన్నింగ్ 2/3 అంటే లాస్ 1/3 కదా. ఇక్కడ ఏమవచ్చు, నీకు విన్ అయినా అవ్వచ్చు, లాస్ అయినా అవ్వచ్చు. టోటల్ అవుట్కమ్స్ 3P. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎందుకు? విన్ అయినా అవ్వచ్చు, లాస్ అయినా అవ్వచ్చు. 2P + 3 1P అన్నట్టు. అర్థమైందా ఈ కేసుకి? ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, కంపల్సరీ ఫేవరబుల్ 2Pనే. ఎందుకు? ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 2Pనే, విన్ అవ్వాలి కాబట్టి. రైట్. సో 2P + 1P/P ఇదేనా కానీ. P అంటే రేషియో లాగా తీసుకున్నాను నేను. సపోజ్ విన్నింగ్ అనేది 2/3 రేషియో ఉంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ 3P అనుకుంటున్నాను, విన్నింగ్ అవుట్కమ్స్ 2P అనుకుంటున్నాను. ఈ P అంటే కొత్త తీసుకొచ్చా అనుకోకు. ఓకే, ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఫ్రాక్షనే కదా. స్టార్టింగ్ అసలు చెప్పుకున్నాం, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద టోటల్ అవుట్కమ్స్, దట్ ఫ్రాక్షన్ ఓన్లీ ద ప్రాబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ద రేషియో అని స్టార్టింగ్ అసలు చెప్పుకున్నాం. రైట్.
into 2p plus 1p by 3p into 1 అంతే అంటే into 1 into 1. ఓకే సరిపోయినాయి అన్ని 8 రైట్. సో దిస్ ఈక్వల్ టు 2/3 హోల్ టు ది పవర్ 4 రైట్. ఈ కేసులో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కేసులో ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు నీకు? నెక్స్ట్ సెకండ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిందేమో స్ట్రీకు. ఓకే డబ్ల్యూ ఇక్కడ ఏముండాలి కంపల్సరీ సెకండ్ నుంచి స్ట్రీక్ స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటావు. సో ఫస్ట్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వలేదు, కంపల్సరీ ఇక్కడ లూజ్ అయితేనే కదా నీకు. ఓకే అర్థమైందా? ఇక్కడ కంపల్సరీ లూజ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ విన్ అయింది అనుకో దీని పక్క తెలియదు నీకు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందేమో స్ట్రీక్ అనుకుంటున్నావు. నువ్వు కండిషన్ తీసుకుంటున్నావు సెకండ్ నుంచి స్ట్రీక్ ఉందేమో అని. సో ఇది కంపల్సరీ లాస్ అవ్వాలి నీకు ఇది రైట్. దీని ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది లాస్ అవ్వడానికి? 1/3 2/3 హోల్ టు ది పవర్ 4 ఇంటూ ఇది ఏదైనా అవ్వచ్చు 1 into 1. ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్లేస్ లో నుంచి ఉంటే దీని ముందు కంపల్సరీ లూజే అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు నీకు సంబంధం లేదు. స్ట్రీక్ బ్రేక్ అయ్యింది. ఓకే రైట్. ఇక్కడ ఏదైనా ఉండొచ్చు నీకు ఎన్ని 2నే కదా. సో కరస్పాండింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 1/3 into హోల్ టు ది పవర్ 4 1 into రైట్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ స్ట్రీక్ 4th నుంచి స్టార్ట్ అయితే సెకండ్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ ఇది థర్డ్ ఇది 4th నుంచి స్టార్ట్ అయితే 4th 5th 6th 7th రైట్. సో 8th ఏదైనా అవ్వచ్చు. దీని ముందు థర్డ్ కంపల్సరీ లూజ్ అవ్వాలి. ఈ రెండు ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో అగైన్ 1 into 2/3 హోల్ టు ది పవర్ 4 into 1. ఓకే ఇన్ కేస్ స్ట్రీక్ 5th నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిందేమో ఉండొచ్చు కదా, 5th నుంచి కూడా పాసిబిలిటీ 5 6 7 8 డబ్ల్యూ ఇది కంపల్సరీ లాస్ అయి ఉండాలి. ఈ ముందువి ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే సో ఈ కేసులో 1 into 1/3 into 2/3 హోల్ టు ది పవర్ 4. సో టోటల్ అంటే ఆల్ కేస్ సమ్మే కదా నీకు. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 హోల్ టు ది పవర్ 4 ఇంటూ ఏంది ప్లస్ ఓకే 2/3 హోల్ పవర్ 4 ప్లస్ 1 2 3 4 into 1/3 into 2/3 whole power 4. So this is equal to 2/3 divided by 81 plus 2/3 whole power 4 into 7/3. So okay answer whatever enta konda ostadi. Okay 16 into 7 102 divided by 80 243. 102 divided by 16 into 7 అంటే 102. సరే నీకు ఇష్టం, నీకు నచ్చితే రాసుకో. 102 నచ్చపోతే 112 రాసుకో, అది కూడా నచ్చపోతే 122 రాసుకో, నీ ఇష్టం వచ్చింది రైట్. 112/243 ఇంకేంటి. ఓకే రైట్.